Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shantihi. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Samasta Jana Kalyane Niratam Karunamayam Namami Chinmayam Devam Sadgurum Brahma Vidwaram Sadgurum Brahma Vidwaram. Om Shri Chinmaya Sat. Ma'am, sorry, mic on பண்ணிக்கோங்க ma'am. Hari Om. So, I just completed the prayer for my Guru, and let us begin with this lovely session. I am not in home ground, okay? I am in Tapas Yogashala. Home ground means everything will be like whatever, I'll be comfortable. It's like playing cricket match in another country, like that. But anyway, Tapas Yogashala is a very friendly place for me, and I am comfortable. So we are going to talk on Patanjali's yoga. So when we say Patanjali's yoga, all of you I know are all practicing yoga for so long. And whenever they say yoga, everybody thinks about Patanjali. And so they say Patanjali invented yoga. It is not so. Just like Bhagavan Vedavyasa, he saw that the Vedas, the Upanishads were all scattered all over in Bharatavarsha. The treasures of the Upanishads and the Vedas was all around. He brought the Vedas, he collected the Vedas. He was the editor. The word Vyasa means editor. So he collected the Vedas, he codified the Vedas, and he brought them out into 4 Vedas as Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, and Atharva Veda. In the Vedas also, there are many texts which are dealing with yoga. There is an Upanishad called Yoga Upanishad. So the Vedas also contain many aspects of yoga. And this Patanjali Yoga Sutra, the original author of that is supposed to be Brahmaji. Brahmaji, the creator, has written this yoga, has given this yoga. And in the course of time, in recent years, rather before 3,000 years or so, there was a great, there are many people are having differences of opinion about the time of Patanjali Maharishi. Some say it is 1,500 years, some say it is 3,000 years. But these concepts of yoga that have been explained in Patanjali Maharishi Yoga Sutras, ella timeless. Adu vandu guarantee. Because in Yoga Vasishta Maha Ramayana, Ramayanathodiya kada vandu Ramayanam, and the Ramayanathodiya philosophy vandu Yoga Vasishtam. ரெண்டுமே வால்மீகி மகரிஷி தான் எழுதியிருக்கிறது. அதுல நிறைய யோக விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. ஸோ நம்ம யோகானா பதஞ்சலி யோகா அப்படின்னு நினைக்காம பதஞ்சலி மகரிஷி ஒரு பெரிய சேவை பண்ணியிருக்கார். He has done a great service by ஸ்கேட்டர்டா இருக்கிற யோகா, லென்த்தியா இருக்கிற யோகாவை அழகா நம்மளுடைய கைக்கு அடக்கமா, இப்போ லேப்டாப், பாம் டாப்ல எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கிறது. எவ்வளவுதான் பெரிய பெரிய கம்ப்யூட்டர், இவ்வளோ பெருசா இருந்தது கம்ப்யூட்டர், ரூம் சைஸ்க்கு கம்ப்யூட்டர் வந்து அந்த கம்ப்யூட்டர் சின்ன சைஸ்க்கு வரைஞ்சு சின்ன சைஸ்லயே பெரிய டப்பா மாதிரி இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்லாம் போய் தின்னா இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் வந்து இப்போ டேப்லெட் சைஸ்ல கம்ப்யூட்டர் வந்து மொபைல் போனுக்குள்ள கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, நம்ம சர்ச் பண்ணலாம்ல. அத மாதிரி பதஞ்சலி மகரிஷி என்ன பண்ணிருக்காரு, எவ்வளோ பெருசா ஸ்கேட்டர்டா இருந்த யோகாவை யோக விஷயங்கள்லாம் எடுத்து அதுல சாரத்தை எடுத்து யோக சூத்திரம் அப்படின்னு பண்ணிருக்காரு. பதஞ்சலி யோக சூத்ரா. இந்த சூத்ரான்ற வேர்டுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா த்ரெட், ஒரு நூல். நம்ம பூ கட்டுறோம்,
எவ்வளவுதான் உதிரி பூ நிறைய இருந்தாலும் நம்ம சுவாமிக்கு போடும்பொழுது அழகா அந்த பூவை தொடுத்து ஒரு மாலையா போட்டா ரொம்ப அழகா இருக்கும். அந்த பூவோட ஃப்ரேக்ரன்ஸும் நல்ல மணமா இருக்கும். நம்ம தலையில வைக்கும் போது கூட ஜாதி மல்லிய அழகா மொட்டு மொட்டா இருக்கிறதெல்லாம் கட்டி அதை இத்தினோண்டு கட்டினதை தலையில வச்சு அவ்வளோ ஃப்ரேக்ரன்ஸா இருக்கும். அது மாதிரி அந்த யோக பூக்கள் எல்லாம், செதறி கடந்த யோக பூக்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்த்து பதஞ்சலி மகரிஷி ஒரு நல்ல ஒரு வாழைநார் போன்ற ஒரு சூத்திரத்தை எடுத்து இந்த யோக சூத்திரங்கள்லாம் பின்னி 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 196 பூக்களை ஒரு மாலையாக கட்டி சூத்ரே மணிகணா இவ அப்படின்னு பகவத்கீதையில பகவான் says, I am that sutra which connects all the beads. In this world, everything is a bead and Bhagavan is a sutra. In the same way, Patanjali Maharishi has created a sutra called Yoga Sutra, is connecting all the beads of yoga. அதுல ஒவ்வொரு முத்தும் அவ்வளோ முத்து முத்தான விஷயங்கள்லாம் அந்த சூத்திரத்துல இருக்கு. This word sutram itself means நல்ல கிளியரா ஒரு வார்த்தையில something that is told in one word, you will not have a better word to tell that. ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறது தான் ஒரு சூத்திரம். அப்புறம் நம்ம அதை படிக்கும்பொழுதும் ஒவ்வொரு தடவையும் படிக்கும்பொழுதும் ஆழமான அர்த்தங்கள்லாம் நமக்கு வரும். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டேக்கிங் டூ மச் ஆஃப் டைம். அப்புறம் பதஞ்சலி மகரிஷி வந்து யார் அப்படின்னாக்க பகவான் ஸ்ரீ ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம். ஹூ இஸ் பகவான் ஆதிசேஷா? விஷ்ணுவுடைய சேஷதல்பம், சேஷதல்ப ஷாயின்னு சொல்றோம் விஷ்ணுவை. அந்த விஷ்ணுவுடைய பாம்பு படுக்கை, அதுதான் ஆதிசேஷன். அந்த ஆதிசேஷன் வந்து நிறைய பாம்புகள் ஃபேமிலியில தான் அவரும் பிறந்திருக்காரு. மகாபாரதத்துல கதை இருக்கு. அந்த பாம்புகள் ஃபேமிலியை பார்த்தாக்க அவருக்கு யாரையுமே பிடிக்கல. எல்லாரும் மோசமா இருக்காங்க, எல்லாரும் வந்து தப்பு காரியங்கள்லாம் பண்றாங்க, எல்லாரும் பொறாமையோட இருக்காங்க, எல்லாரும் போட்டியோட இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஆதிசேஷன் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவருக்கு பிடிக்கவே இல்லை. அவர் பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாரு, பகவான் என்னுடைய மனசு வந்து தர்மத்துல நிலை பெற்று இருக்க வேண்டும். இது வந்து நான் உனக்கு, பகவான் கேட்கிறார், ஆதிசேஷா உனக்கு என்ன வேணும், நீ கேளு கேளு, எனக்கு எல்லாமே இருக்கே அப்படின்றார். கேளு கேளுன்னு சொல்லும்போது தர்மே மனஹா பவது அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்றார். என்னோட மனசு தர்மத்துல லயிக்கணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ண. சரி, நீ இந்த உலகத்தை தாங்குற வேலையே பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஆதிசேஷனை இந்த உலகத்தை தாங்க வைக்கிற, பூமியை தாங்க வைக்கிறார்னா அந்த ஆதிசேஷன் யாரு? அந்த பூமிக்குள்ள இருக்கிற பிராணசக்தி, மகா பிராணசக்தி. அந்த பிராணசக்தி தான் நம்மளாம் தாங்கி இருக்கு. நம்மளாம் நல்ல உயிரோட ஒரு யூனிட்டா இருக்கும் அப்படின்னா அந்த பிராணசக்தி தான் காரணம். இந்த பூமி வந்து ஒரு யூனிட்டா இருக்கு, எப்படியோ செதறி போகாம ஒரு யூனிட்டா இருக்குன்னா அந்த பிராணசக்தி தான் காரணம். அந்த பிராணசக்தியாக ஆதிசேஷன் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். அப்பப்போ இந்த உலகத்துல தர்மம் குறையும் போது எல்லா அவதாரங்களும் வரா மாதிரி பதஞ்சலி மகரிஷி அப்படின்ற ஒரு அவதாரத்தை எடுக்கிறார். அவர் தான் லக்ஷ்மண சுவாமி. ராமருடைய தம்பி லக்ஷ்மணனும் அந்த பதஞ்சலி, அந்த ஆதிசேஷன் தான். அத மாதிரி பதஞ்சலி மகரிஷியும் அந்த ஆதிசேஷன் தான். இப்போ சமீப காலத்துல நம்ம ஸ்ரீரங்கத்துல இருந்த ராமானுஜரும் ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம் தான். ஸோ ஆதிசேஷன் அவதாரம் எடுத்தா நல்லா ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க, டைனாமிக்கா இருப்பாங்க, நிறைய வேலை செய்வாங்க. அது மாதிரி பதஞ்சலி மகரிஷி என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா இந்த சிதறி கிடந்த யோக விஷயங்கள் எல்லாம் ஒண்ணு திரட்டி எவ்வளோ விஷயங்கள்ல எவ்வளோ இடத்துல யோகம்ன்றது யோக சூத்திரத்துல மட்டும் இல்லை, மகா வாசிஷ்ட ராமாயணம், மகா ராமாயணா, யோக வாசிஷ்டான்னு அதுக்கு பேரு. 32,000 வேர்சஸ் இருக்கு. ராமாயணத்தோட பெருசு அது. ராமாயணத்திலே 24,000 வேர்சஸ் தான். ராமாயணம் வந்து ராமருடைய கதை, ராமர் நடந்தது, ராமர் என்ன பண்ணாரு. மகா வாசிஷ்ட ராமாயணம், யோக வாசிஷ்டம் வந்து ராமர் என்ன படிச்சதுனால அவர் இப்படி எல்லாம் வாழ்க்கையில நடந்தார். அதுதான் மகா வாசிஷ்டம். அதுலயும் ஃபுல்லா யோக விஷயங்கள் இருக்கு, அதுக்கு பேரே யோக வாசிஷ்டம். அப்புறம் யோக உபனிஷத்தெல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் ஆதிசங்கராச்சாரியார் வந்து யோக தாராவலின்னு ஒண்ணு எழுதியிருக்காரு, அதெல்லாம் கூட இருக்கு. அதுக்கு முன்ன ஆதிசங்கராச்சாரியார் முன்னால வந்தவர் தான் பதஞ்சலி மகரிஷி. ஸோ இப்போ நம்ம நேரம் வந்து இந்த
யோக சூத்திரத்துக்கு போயிடுவோம். பதஞ்சலி அப்படின்ற பேருக்கு நம்ம அவரை பத்தி பார்த்துட்டோம். அவர் ஒரு பெரிய மகரிஷி. அவர் பிறந்த கதை என்ன அப்படின்னா, அவங்க அம்மா வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. கையை அப்படி வச்சுட்டு அவங்க அம்மாக்கு அந்த ரேப்பா ரா வராது, ரான்னு வர்றதுக்கு வார்த்தை வரல. சப்போஸ் மீ கையில வந்து அப்படியே பிரார்த்தனை பண்றாங்க. அவங்க ஏதோ பிரார்த்தனை, ஒரு குழந்தை வேணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணும்போது கையில வந்து ஒரு பாம்பு வந்து விழுறது. அந்த குட்டி பாம்பை, என்னது நான் குழந்தைக்காக பிரார்த்தனை பண்றேன், இது ஒரு மித்தாலஜிக்கல் ஸ்டோரி, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு நான் சொல்றேன். என் கையில பாம்பு வந்து விழுந்திருக்கே அப்படின்னு அம்மா பாக்குறாங்க. சப்போஸ்தி அப்படின்றாங்க. அப்போ சர்பகா அஸ்தி, அந்த ரேப்பத்தை முழுங்கிட்டாங்க. அந்த ரான்ற வார்த்தை தான் ரேப்பா, அதை முழுங்கினதுனால சப்போஸ்தி அப்படின்னு சர்ப்பம் அப்படின்னு சொல்றது சப்பம் அப்படின்னாங்க. அது குழந்தையா வந்தது வந்து பதஞ்சலி மகரிஷி. அவருடைய சரீரம், அவருடைய கீழ்ப்பகுதி வந்து நிறைய இடத்துல உங்க தபஸ் யோகசாலால அழகா அந்த விக்கிரகத்தை போட்டிருக்கீங்க போட்டோல, இந்த டாக்குக்கு உண்டானது. ஸோ பதஞ்சலி மகரிஷி வந்து அந்த தலைக்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம், தலைக்கு செஸ்டுக்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் பாம்பு வடிவமா இருக்கும், செஸ்டுக்கு மேல இருக்கிறதெல்லாம் மனுஷ வடிவமா இருக்கும். இது எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா, இந்த பாம்பு வடிவமா இருக்கிறது என்னன்னா நம்மளுடைய சக்தி, நம்மளுடைய பிராண சக்தி, நம்மளுடைய குண்டலினி சக்தி. அது வந்து பாம்பு வடிவமா தான் இருக்கு. நம்ம எல்லாம் பார்த்துருக்கோம், வரைஞ்சிருக்காங்க. அந்த சக்தி மேலே ஏறும்பொழுது அந்த ஜிக்ஸாக் மூமெண்ட்ல ஒரு பாம்பு மேலே ஏறுற மாதிரி தான் ஃபீலிங் இருக்கும்னு சொல்றதுக்காக, ஃபீலிங்காக தான் அந்த வடிவமை தவிர, அவர் வந்து நம்மள மாதிரி நல்ல கை காலோட நல்ல தபஸ்வியா வாழ்ந்த ஒருவர். அந்த அவருக்குள்ள இருக்கிற மனநிலை என்னன்னு குறிக்கிறதுக்கு தான் அவரை பாம்பா வடிச்சு தலையை காமிச்சு, எப்படி ஆஞ்சநேய சுவாமி வந்து குரங்கா காமிச்சு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா, அந்த குரங்கு மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு மனநிலையில இருக்கக்கூடிய வழித்தோன்றல்ல பிறந்தும் தெய்வம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய சக்தி அவருக்கு இருந்தது. ஹனுமான், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம விக்னேஸ்வரா, அவருக்கு வந்து யானை முகம்னு காமிக்கிறாங்க. யானை முகம்னா என்ன அர்த்தம்? அவருடைய தலையில சிந்தனையே வந்து யானை பலத்தோட அவருக்கு யானையை போன்ற ஒரு ஞாபக சக்தி, யானையை போன்ற அதுக்கு நல்ல துல்லியமா கணக்கு நல்லா கெட்டியா இருக்கும். யானைனா நிறைய வருஷம் வாழும், நிறைய பிராண சக்தி. அந்த யானையுடைய தும்பிக்கை நம்ம தலைமையில பட்டாலே, அதோடைய மூச்சு காத்து பட்டாலே நம்மளுக்கு நிறைய பிராணன் வரும். இதெல்லாம் குறிக்கிறதுக்கு தான் யானை முகம், குதிரை முகம், குரங்கு முகம், அப்புறம் பாம்பை போன்ற வடிவம், நரசிம்ஹா சிம்மத்தை போன்ற வடிவம். இது மாதிரி உண்மையாவும் நடந்திருக்கு. உண்மையாக வேற கல்பங்கள்ல வேற டைமென்ஷனல் நடக்கிறத விஷயத்த நம்மளுடைய எர்த்லி டைமென்ஷனுக்கு சொல்றது இது மாதிரி சித்திரமாக வடிச்சு காமிக்கிறாங்க. ஸோ பதஞ்சலி மகரிஷி, இந்த ஒரு ஸ்லோகம் வந்து அவரை பற்றிய ஸ்லோகம். நம்ம எல்லாம் சாண்ட் பண்ணோம். யோகேன சித்தஸ்ய பதேன வாசாம் மலம் ஷரீரஸ்ய ச வைத்யகேன. 3 விஷயம் கொடுத்திருக்காரு பதஞ்சலி மகரிஷி. சித்தஸ்ய யோகேன, நம்மளுடைய மனதை உலகத்துல எல்லாத்தையும் அடக்கி வைக்கிறது தான் அழகு. திருக்குறள் சொல்றாங்க, அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும், அடங்காமை ஆறிருள் உய்த்து விடும். ஸோ எல்லாத்தையும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாம் அடக்கி ஆள வேண்டும். அதுக்குதான் ஒரு ராஜாக்கு அழகு, ஒரு மனிதனுக்கு அழகு. எஜுகேஷனே என்ன பண்றதுன்னா, வாட் இஸ் எஜுகேஷன் டூயிங் டு அஸ்? இட் இஸ் ஹெல்பிங் அஸ் டு control our senses, it is helping us to control our mind, it is helping us to control our speech, it is helping us to control our hands. While writing, learning to write well, we control the movement of the hands. While learning sports and practicing sports, we control the movements of the body. While learning to speak, we control our words, we try to speak clearly. So Patanjali Maharishi, what are the 3 things that he has given us? Yogena chittasya, for our mind, for our chitta, he has given us yoga. இந்த சித்த, இந்த யோகா, இந்த 2 வார்த்தையும் புரிஞ்சுக்கணும். யோகான்ற வார்த்தைக்கு யுஜ் தாத்து, யுஜிர் சமாதௌ,
யோகானாலே சமாதின்னு அர்த்தம். சமாதினா என்னது? சம்யக் ஆதீயதே மனஹ இதி சமாதிஹி. மனசு இப்படி 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 போறது. ஒரு நிமிஷம் உட்காந்தா 5 விரல் இருக்குன்னா 5 விரலும் வேற வேற டைரக்ஷன்ல வேலை பண்றது. இந்த 5 விரல ஒருங்கிணைக்கணும், ஒருங்கிணைத்து ஒன்னா கொண்டு வரணும். அதுதான் யோகத்தோடைய ரகசியம். யுஜ்ஜ சமாதௌ. மனசு யோகானாலே சமாதின்னு அர்த்தம். யுஜ் சமாதௌ. இப்போ வந்து இது ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு புத்தகம். என்னன்னா, இந்த சதாசிவ பிரம்மேந்திரக்கும் திருச்சிக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு. அவர் இங்கேதான் வாழ்ந்தவர். ஸ்ரீரங்கம் வாணி விலாஸ்னு ஒரு பிரஸ் இருக்கு. 2011ல சாரி 1911ல 100 வருஷம்லாம் முன்னால 1911ஆம் வருஷம் இந்த யோக சூத்திர விருத்தி அப்படின்னு இந்த யோக சுதாகரா பதஞ்சலி யோக சூத்திரத்தை ஒரு விருத்தி மாதிரி எழுதியிருக்கார் சதாசிவ பிரம்மேந்திரர். ஒரு பெரிய அத்வைத்தி அவர். அந்த அந்த இதுல வந்து சம்ஸ்கிருதத்துல இந்த யோக சூத்திரத்தோடைய மீனிங் எல்லாம் அழகா எழுதியிருக்காங்க. அதை அனுசரித்து நான் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், கொஞ்சம் சூத்திரங்கள்லாம். ஸோ அவர் என்ன சொல்றதுன்னா, யுஜ் சமாதௌ. யோகானாலே மனதை அமைதியாக வைத்துக் கொள்வதுதான் யோகா. ஸோ யோகான்ற அர்த்தத்துக்கு மனதை அமைதிப்படுத்துதல்ன்ற அர்த்தம் வரும். மனதை அமைதிப்படுத்தினா எல்லாமே அமைதியாடும். வாக்கு அமைதியாகும், நம்மளுடைய இமோஷன்ஸ் அமைதியாகும், நம்மளுடைய சரீரத்துல இருக்கிற எல்லா உறுப்புகளும் அமைதியாக செயல்படும். மனது வந்து அமைதி இல்லாம இருந்ததுன்னா எல்லாமே போச்சு. மனதை அடக்கினால் உலகத்தை ஆளலாம். மனது அமைதி இல்லைன்னா நம்ம பதறாத காரியம் சிதறாதுன்னு சொல்லுவாங்க. மனசு பதறாம எல்லா வேலையும் செஞ்சாக்க நல்ல அமைதியாக இருக்கும். இப்போ யுஜ்ஜ சமாதௌ. சித்தத்தை அடக்கி ஆள்றதுக்காக அவர் யோகத்தை கொடுத்திருக்கான்னு சொல்றோம். சித்தம் அப்படின்னா என்ன? வாட் இஸ் சித்தம்? சித் மீன்ஸ் கான்சியஸ்னஸ். கான்சியஸ்னஸ்னா அறிவு. இப்போ நீங்க எல்லாருமே இத காதால கேக்குறீங்க. காதால கேட்கும்போது உள்ளுக்குள்ள யாரோ ஒருத்தர் இந்த சப்தத்தை காதுல இருந்து வரத கேக்குறாங்க. அத மாதிரி கண்ணால நீங்க பாக்குறீங்க. கண்ணுக்கு பின்னால இருந்து நீங்க பாக்குறத ஒரு வஸ்து வந்து உணர்றது. அது யாரு, அது மனுஷனா என்னன்னு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு வாசனை வருது, அந்த வாசனையை உணர்றீங்க. இந்த வாசனை நல்லா இருக்குன்னு அனுபவிக்கிறீங்க. அந்த அனுபவிப்பவர் ஒருத்தர் இருக்காங்க பின்னால. அப்புறம் ஒரு ருசியை வந்து ஒரு வெஜிடபிள் புலாவ் இல்லைன்னா ஒரு பூரி ஏதோ ஒரு விஷயத்த சாப்பிடுறீங்க. சாப்பிட்டு ஆஹா அப்படின்னு சொல்லி அந்த ருசியை உணர்றீங்க. அந்த உணர்றவர் ஒருத்தர் இருக்கார். ஒரு ஞானம், ஒரு விஷயம் ஒண்ணு இருக்கு. தோல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு உணர்வு வருது. அந்த தோல்ல வர உணர்வை behind the skin there is somebody to feel that sensation. அதுதான் சித், சைத்தன்யம். சைத்தன்யம் அப்படின்னா ஞானம். சித் நம்மளுடைய எண்ணம், அதுதான் சித். ஓகே. சித்தா இருக்கு இல்லையா? தகாரோவை விஷயா. தானாலே ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்தை குறிக்கிறது. விஷயங்கள்னா 5 விஷயம்தான் இருக்கு. கண்ணால பார்க்கிற விஷயம், நாமம், கலர்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் த்ரூ தி ஐஸ். 5 ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இருக்கு. காதால கேட்கிற விஷயம் சவுண்ட், மூக்கால நுகர்ற விஷயம் ஸ்மெல், நாக்கால ருசிக்கிற விஷயம் டேஸ்ட், தோலால உணர்ற விஷயம் ஃபீலிங். இது 5 தான் இருக்கு. இந்த 5ம் நம்ம எண்ணம், தாட். நம்ம தாட் இங்க இருக்கு. 5 விஷயங்கள் இருக்கு. இந்த 5 விஷயங்களும் ஒண்ணு சேர்ந்தெடுத்து அப்படின்னா அதுக்கு பேரு சித்தம். இந்த 5 விஷயங்களும் ஒண்ணு சேராம தனியா தாட் மட்டும் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் சித். புரிஞ்சுதா? சித்துனா வெறும் தாட். சித்தம்னா விஷயங்கள் சேர்ந்தா சித்தம். விஷயங்கள் மறைஞ்சு எண்ணம் மட்டும் இருக்கு, நான் இருக்கேன் அப்படின்ற அனுபவம், அந்த எண்ணம் மட்டும் இருக்கு, அது சித். அது வந்து கான்சியஸ்னஸ், அறிவு, ஞானம். சரியா? இப்போ யோகேன சித்தஸ்ய. இந்த சித்தம் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் அலை பாஞ்சிட்டே இருக்கும். அலை பாயுதே கண்ணா என் மனம்
அலைப்பாயுதே அப்படின்னு பாடுறாங்க இல்லையா? அது மாதிரி கண்ணனை நோக்கி அலை பாயறது அழகான அலையா இருக்கும். நம்மளுடைய அலையெல்லாம் டெலிவிஷன், வீடியோ கேம்ஸ், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர், வாட்ஸ்அப், அதுக்கப்புறம் மியூசிக், அதுக்கப்புறம் இந்த வேலை அந்த வேலை, சமைக்கணும், சாப்பிடணும், வயிற்று வலி, கால் வலி, எவ்வளோ அலைப்பாயிடுது நம்ம மனசு. அந்த மாதிரி அலைப்பாயிர மனச சித்தஸ் யோகேன, யோகத்தினால அந்த அலைப்பாயிர மனச ஒருங்கிணைக்கிறது. இது முதல்ல பண்ணியிருக்கார் பதஞ்சலி மகரிஷி. யோக சூத்திரத்தை நமக்கு அளித்தது. அலைப்பாயும் மனதை ஒருங்கிணைப்பது யோகம். பதேன வாச்சாம், அந்த பதஞ்சலி மகரிஷி என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, நம்முடைய வாக்கை ஒருங்கிணைப்பதற்காக கிராமர் கொடுத்திருக்கார். He has given us grammar to integrate our speech. கிராமர்னா என்ன? பொருட்சொல், வினைச்சொல், பெயர் சொல், அப்புறம் அது மாதிரி ஜெரண்ட், சப்ஜெக்ட், ஆப்ஜெக்ட், பிரெடிகேட், ஏகவச்சனம், த்விவச்சனம், பகுவச்சனம், ஒருமை, பன்மை, ஆண்பால், பெண்பால், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நல்லா பிரிச்சு தெரிஞ்சு ஆராய்ந்து நம்மளுடைய பேச்சு அழகுபடுத்தலாம். தப்பு தப்பா தமிழ்னு சொல்ல வேண்டாம். நான் தமிழ்லயே எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லி சொல்லி பழக்கம், தமிழ் சொல்லி பழக்கம்னால எனக்கு வாழைப்பழம் வாழைப்பழம் தாங்க வருது அப்படின்னு சொன்னா அது பேச்சுக்கு அழகில்லை. நான் தமிழிலேயே பேசி பழகியதால், நன்றாக தமிழ் என்று கூறியதால் வாழைப்பழம் வாழைப்பழம் என்று நான் அழகாக சொல்ல முடிகிறது அப்படின்னு சொன்னா கேட்கறதுக்கு அழகா தான் இருக்கு. அதனால வார்த்தையை நம்மளுடைய பேச்சை கிராமர் மூலமாக ஒருங்கிணைக்கிறார் பதஞ்சலி மகரிஷி. யோகேன சித்தஸ்ய பதேன வாச்சாம். அப்புறம் இந்த சரீரத்துல மலம் இருக்கு. இந்த பாடி, ஸ்பீச் அண்ட் மைண்ட், 3 விஷயம் இருக்கு. மனசா, வாச்சா, கர்மனா. மனசுக்கு யோகம், வாக்குக்கு கிராமருக்கு தமிழ்ல என்ன கிராமர் தெரியும்? வரமாட்டேங்குது. இலக்கணம். இலக்கணம். தேங்க்யூமா, சோ ஸ்வீட். இலக்கணம் கொடுத்திருக்காரு அழகா. இலக்கணம்னாலே சம்ஸ்கிருதத்துல அந்த வார்த்தைக்கு பேரு லட்சணம். லட்சணம்னா தெளிவா இருக்கு. ஒருத்தரோட முகத்தை பார்த்தா லட்சணமா இருக்குன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அப்புறம் நல்லா வடிவமா இருக்கிறது பேர் இலக்கணம். நம்மளோட ஸ்பீச் வடிவமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மலம் ஷரீரஸ்ய வைத்தியகேன, இந்த சரீரத்துல இருக்கக்கூடிய மலங்களை போக்குறதுக்கு பேச்சால போக்க முடியாது, மனசால போக்க முடியாது. அதுக்கு மருந்து மூலமா தான் போக்க முடியும். அந்த மருந்தை நமக்கு கொடுத்த ஆயுர்வேத நூல்களையும் பதஞ்சலி மகரிஷி எழுதியிருக்கார். இப்போ இந்த பதஞ்சலி மகரிஷி அவரோட ஒரு லைஃப் டைம்ல இவ்வளவு எழுதினாரா தெரியாது. அந்த காலத்து இந்த லைஃப் டைம், ஒரு லைஃப் டைம் கணக்கே கிடையாது. பதஞ்சலின்னு ஒருத்தர் இருந்தாருன்னா அவர் திருப்பி திருப்பி பிறந்துட்டே இருப்பாரு. நல்ல நல்ல விஷயங்களை பதஞ்சலின்ற பேர்லயே நமக்கு கொடுத்திருப்பார். இவ்வளவுதான் நம்ம எடுத்துக்கணுமே தவிர யோக சூத்திரம் ஒரு லைஃப் டைம்ல வந்திருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஆயுர்வேதம் ஒரு லைஃப் டைம்ல வந்திருக்கலாம். கிராமர், இலக்கணம் ஒரு லைஃப் டைம்ல வந்திருக்கலாம். இது 3ம் நம்மளுக்காக கொடுத்து நம்மளுடைய வாழ்வை உயிர்விக்கிறதுக்காக. நம்மளுடைய வாழ்வு நல்லா இருக்கணும். வாழ்வு நல்லா இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? மனசு அமைதியா வச்சுக்கணும். தூய்மையான பேச்சு இருக்கணும். சொல்லுக்கு இனிய தூய்மையான பேச்சு இருக்கும். என்னது இனிய உளவாத இன்னாத கூறல் கனியேற்ப காய் கவர்ந்தற்று மாதிரி இனிய சொற்கள் அழகாக வடிவமாக பேசணும். அப்புறம் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளணும். இது 3 இருந்தா யோக நிலையில நம்ம இருப்போம். யுஜ்ஜ சமாதவ், அந்த நிலையில இருப்போம்னு சொல்றதுதான் பதஞ்சலி மகரிஷி இதை 3 நம்ம கொடுத்திருக்கார். யோகேன சித்தஸ்ய பதேன வாச்சாம் மலம் ஷரீரஸ்ய வைத்தியகேன. அதுக்கப்புறம் யோபாகரோத்தம் பிரவரம் முனீனாம் பதஞ்சலிம் பிராஞ்சலி ரானதோஸ்மி. யோ அபாகரோத்தம், எதெல்லாம் நம்மளுக்கு மலம், சரீரத்துல இருக்கிற தூய்மையற்ற நிலை, அதுக்கப்புறம் வாக்கில் தூய்மையின்மை, மனதில் தூய்மையின்மை, இதெல்லாத்தையும் எடுக்கிறவர் யோ அபாகரோத் தம், அந்த பதஞ்சலி மகரிஷி. பிரவரம், பிரவரம் சொல்றதுன்னா ஒரு பகவான் முன்னால நின்று ஓம் தேவதேவோத்தம தேவதா சார்வபௌம அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக அப்படின்னு பெருமையா பேசுவோம் இல்லையா? அதுக்கு பேர் தான் பிரவரம். பிரவரம்னா ரொம்ப விசிஷ்டமானவர், ரொம்ப சிறந்தவர். முனினா முனிகளில் சிறந்தவர். முனினா மனனசீலவான் இது முனிகி, யார் எப்பொழுதுமே மனனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ. மனனம்னா தமிழ்லயும் இருக்கு அந்த வார்த்தை. ஒரு விஷயத்தை பற்றி சிந்தனை செய்து கொண்டே இருப்பவர்.
philosophical thinkers. பிரவரம் முனீனாம், அந்த முனிகளில் சிறந்தவர். பதஞ்சலிம் பிராஞ்சலிஹி, பிராஞ்சலின்னு 2 கையும் கூப்பி ஆனதோஸ்மி, சிரம் தாழ்த்தி வணங்குகிறேன்னு சொல்றது. அதோட இன்னொரு ஸ்லோகமும் சொல்லுவாங்க. ஆபாஹு புருஷாகாரம், ஆபாஹு, பாஹு ஷோல்டர்ஸ்ல இருந்து தலைக்கு மேலதான் புருஷ ஆகாரம், ஹியூமன் ஃபார்ம். சங்க சக்கராசிதாரிணம், சங்கம் சக்கரம் விஷ்ணுக்கு என்ன இருக்கோ அது அவர் கையில இருக்கு. சஹஸ்ரசிரசம், 1000 தலைகள் கொண்டவர். 1000 தலைகள்னா 1000 ஃபேக்கல்டிஸ், 1000 பவர்ஸ் ஆஃப் திங்கிங், அதெல்லாம் பதஞ்சலி மகரிஷிக்கு இருக்கு. 1000 தலைகளை கொண்டவர். சஹஸ்ரசிரசம் ஸ்வேதம், வெண்மை நிறமாக இருப்பவர், தூய்மையாக இருப்பவர். பிரணமாமி பதஞ்சலிம், அவரை நான் சிரம் தாழ்த்தி நன்றாக வணங்குகிறேன் என்று கூறி, இப்ப பதஞ்சலி மகரிஷியை பத்தி சொல்லியாச்சு. யோக சித்த, யோகேன சித்தஸ்ய பதேன வாச்சம் மலம் ஷரீரஸ்ய வைத்தியகேன, இது 3 நமக்கு கொடுத்திருக்கார். அந்த பதஞ்சலி மகரிஷி யோக சூத்திரங்கள் 4 பகுதியா இருக்கு. யோகங்களை எல்லாம் திரட்டி 4 பகுதி ஆக்கியிருக்கார். சமாதி பாதா, சாதனா பாதா, விபூதி பாதா, கைவல்ய பாதா, 4. சமாதி, சமாதி பாதா அப்படின்னா முதல் அத்தியாயத்துல ஒரு 55 சூத்திரங்கள் இருக்கு. அது யாருக்காக சொல்லப்பட்டது அப்படின்னா, ஏற்கனவே சாத்வீகமான மனசு இருக்கு, மனசு அடங்கிய நிலையில இருக்கலாம். அந்த அடங்கிய நிலையில் இருக்கிறவர்களுக்கு சமாதி பாதம். இப்போ மனசு அடங்காம நிறைய முயற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கும் சில பேருக்குலாம். அவங்களுக்கு நிறைய 3 குணங்கள் இருக்கு. சாத்வீக குணம், ராஜசீக குணம், தாமசீக குணம். இந்த சாத்வீக குணம் அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த சமாதி பாதம் மட்டுமே போதும். எப்படி தியானம் பண்ணணும்? 2 விதமான சமாதி இருக்கு. சம்பிரஜாத சமாதி, அசம்பிரஜாத சமாதி. இது 2ல எனக்கு எது நல்லா வருதோ அதுல எப்படி தியானம் பண்றோம், அந்த தியானத்திலேயே உட்காருறது. இத மாதிரி உட்காரக்கூடியவங்களுக்கு சமாதி பாதம் மட்டுமே போதும். ஆனா நம்ம எல்லாராலையும் உட்கார முடியாது. ஏன்னா ஏதோ விஷயங்கள் ஆட்டி படைக்கிறது நம்மள, அதன் பின்னால நம்ம போயிட்டே தான் இருக்கோம். நம்மளுக்கு என்ன வேணும்? முக்கியமானது சாதனா பாதை. ஏன்னா ரஜஸ் இருக்கு, தமஸ் 2மே இருக்கு. தூக்கமும் வருது, நிறைய சுறுசுறுன்னு தேவையில்லாத வேலையும் நம்ம செய்யறோம். அதுக்கு சாதனா பாதை, அதுலதான் அஷ்டாங்க யோகம் இருக்கு, யமா நியமலாம் இருக்கு. 3வது என்னன்னா விபூதி பாதா. இந்த விபூதி யோக சூத்திரத்தை படிக்கிறதுக்கே ஏன் பயப்படுவாங்க? யோக சூத்திரத்தை படிக்கணுமா, சொல்லி கொடுக்கணுமா அப்படின்னு ஏன் பயப்படுவாங்கன்னா, இந்த விபூதி பாதா பதஞ்சலி மகரிஷியே சொல்லியிருக்காரு. இந்த விபூதிகள் பின்னால போகாதீங்க, இந்த சக்திகள் வர்றது பின்னால போகாதீங்க. விபூதி பாதால இந்த தியானம் பண்ணா இந்த சக்தி வரும், இந்த தியானம் பண்ணா நீங்க பறக்கலாம், இந்த தியானம் பண்ணா நீங்க காத்து மாதிரி மறையலாம், இந்த தியானம் பண்ணா எல்லா மனசுலயும் இருக்கிற எண்ணங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், இந்த தியானம் பண்ணா உங்களுக்கு பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் வரும், இந்த தியானம் பண்ணா உங்களுக்கு உலகம் முழுக்க இருக்கிற ஞாபகம் எல்லாம் வரும். இப்படி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள்லாம் சொல்றாரு. இது எதுக்கு சொல்றாருன்னா, பல விஷயங்களை எதுக்கு சொல்றாரு அப்படின்னாக்க, நம்ம தியானம் பண்றதுல கவனம் செலுத்துவோன்றதுக்காக சொல்றாரு. ஆனா இதுல டேஞ்சர் என்ன அப்படின்னா, இந்த தியானம் பண்றோம், அந்த தியானம் பண்ணும்போது அதுல இருந்து வர சக்தி, அந்த சக்திகள்ல நம்ம மனசு லயிச்சு அதன் பின்னால நம்ம போக ஆரம்பிச்சிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு நிறைய பணம் வருது, எனக்கு நிறைய புகழ் வருது, காத்துல பறந்தா எல்லாரும் தான் பிரைஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, யூடியூப்ல எல்லாம் வைரல் ஆகும். இப்போ எல்லாமே ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமா நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், கஷ்டப்பட்டு எதுவும் பண்ண வேண்டாம். ஒரு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஒரு படகோட்டி கங்கை நதிக்கு அந்த பக்கம் கொண்டு போறேன்னு சொன்னாரு. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் படகோட்டி படகை எடுப்பா அப்படின்னாரு. நான் படகுல எல்லாம் போக வேண்டாம், நான் தண்ணியிலேயே நடந்து போவேன் அப்படின்னு ஒரு யோகி. அவர் தண்ணியிலேயே நடந்து போவேன், நான் தண்ணியில நடந்து போறதுக்கு நீ எவ்வளவு வருஷமா பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்க? ஒரு சித்தி, தண்ணியில நடக்கிறது ஒரு சித்தி. அது நீ எவ்வளவு வருஷமா பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்க? நான் 12 வருஷமா பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்கேன். 12 வருஷமா உன்னுடைய வாழ்நாள் எல்லாம் நீ வேஸ்ட் பண்ணிட்டியே. இது 50 பைசா கொடுத்தா அந்த பக்கம் எடுத்துன்னு போய் விடப்போறான், அதுக்கு எதுக்கு நீ 12 வருஷம் பிராக்டிஸ் பண்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் துச்சமா அத மாதிரி ஒரு சித்திய பேசிட்டு போயிட்டார்.
அதனால நம்ம அந்த சித்திகள் பின்னால போகக்கூடாதுன்றதுனால தான் இந்த யோகத்தை பத்தி ரொம்ப ஆழமா படிக்கிறதுக்கு பயப்படுவாங்க மக்கள். குருமார்கள்லாம் சொல்லித்தரத்துக்கே பயப்படுவாங்க. ஏன்னா சாதாரண மக்கள் மனது தூய்மை இல்லை அப்படின்னா அந்த சித்திகள் பின்னால போகும். அப்புறம் கடைசியில வந்து கைவல்ய பாதா. அது என்னன்னா நம்ம மனசு அமைதியாக இருக்கிறதுக்கு என்ன நிலையில இருப்பாங்க, அதான் கைவல்ய பாதம். இதெல்லாம் பண்ணா நம்மளுக்கு கர்ம வினைகள்லாம் எப்படி போகும்னு சொல்றது கைவல்ய பாதம். இதுல இந்த சமாதி பாதம் ஆரம்பத்துல 7 சூத்திரங்கள் இருக்கு. அந்த நீங்கெல்லாம் வந்து உங்க மைக்லயே நீங்க நான் சூத்திரம் சொல்லும்போது நீங்க ரிப்பீட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு ரிப்பீட் பண்ணிட்டு திருப்பி மியூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அத அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். ஆல் ஆஃப் யூ கேன் அன்மியூட் அண்ட் ரிப்பீட். You can unmute and repeat after me. Very good. Yoganushasanam. Yeah. Hari Om. Parvala. Okay, we can mute it again, please. Thank you. Okay, you can just listen to me. உங்க எல்லாரையும் நீங்க சொல்றது கேட்டா நல்லா இருக்குமேன்னு பார்த்தேன். நீங்க எல்லாரும் மியூட்டட் கண்டிஷன்லயே நீங்க ரிப்பீட் பண்ணுங்க. அத யோகானுஷாசனம். இப்போ இந்த சூத்ரா என்னன்னா அத பதஞ்சலி மகரிஷி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இப்பொழுது நான் யோகத்தை சொல்ல போகிறேன். அப்புறம் நம்ம வந்து யார்கிட்டயாவது கதை கேட்கிறோம் இல்லையா, சரி அது சொல்லியாச்சு, இப்போ இந்த கதை அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறோம்ல, அத மாதிரி இப்போ நான் யோகத்தை பற்றி சொல்றேன் அப்படின்னா இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா, எப்போ எனக்கு வந்து மனசு அடக்கவே முடியல, நான் என்னெல்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டேன், எனக்கு ஒண்ணுமே வழி தெரியல, குருவே நான் உங்ககிட்ட சரண் அடைஞ்சிட்டேன், நீ எனக்காவது ஏதாவது ஒரு வழி சொல்ல அப்படின்னு நம்ம குரு கிட்ட கேட்கும்போது இப்போ நான் சொல்றத கேளு அப்படின்னு சொல்றாருல, அதான் அத்தனா இன்னொரு மங்களமான சப்தம். அந்த காலத்துல எந்த புத்தகம் எழுதினாலும் மங்கள வாச்சகம் இருக்கணும், இல்லைன்னா அந்த புக்கை வாங்கவே மாட்டாங்க, அவங்க படிக்க மாட்டாங்க. அத அப்படின்னா பிரம்மாஜி சொன்னது. பிரம்மாஜி வந்து உலகத்தை படைக்கும் பொழுது அத அப்படின்னு சொன்னார். தென் ஐ கிரியேட் த வேர்ல்டுன்னு ஆரம்பிச்சார். இது அத. யோக அனுசாசனம். யோகத்துடைய அனுசாசனம்னா, சாசனம்னா ஒரு ஒரு எழுத்து. ராஜா வந்து சார்ட்டர்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல. We call it charter in English. Shasanam is an edict, something that everybody has to follow. இது அனுசாசனம்னா something if you follow you will be very happy in your life. அனுசாசனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் சூத்திரம். இப்போ இந்த யோகம் எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா, நம்மளுடைய மனதுல 5 நிலைகள் இருக்கு. பஞ்ச பூமிகாஸ். அது என்னன்னா மூட, க்ஷிப்த, விக்ஷிப்த, ஏகாக்ர, நிருத்த. very important. There are 5 states of our mind. நம்ம இந்த 5 ஸ்டேட்ஸ்ல எப்போதுமே இருப்போம். எந்த ஸ்டேட்ல எப்போ இருக்கோம்னு கண்டுபிடிக்கலாம். மூட அப்படின்னா தூங்கி வழியறது, தமசிக்கா இருக்கிறது. தூங்கி வழியறது மட்டும் இல்லாம முழிச்சுட்டே இருக்கும்போது ஜடம் மாதிரி திங்க் பண்றது. யாரு என்ன இடிச்ச புலின்னு சொல்றோம்ல, எவ்வளவு சொன்னாலும் இடிச்ச புலி மாதிரி உட்காந்துருக்காங்க பாரு அப்படின்னு திட்டுறாங்கல்ல, அது மூட. சொல்ல கேட்காம பண்ணாம இருக்கிறது. ஏன்னா இன்னொன்னு ஏதோ ஒரு கொள்கையை பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. they will be holding on to some wrong idea and they will not let go that idea for anything. That is a moodha state of mind, tamasic state of mind. Then you have 2 states in rajas. Kshipta, very disturbed state of mind. Mind is scattered all over the place. You're talking to somebody, you're doing something else. It is not multitasking. It is scattered completely and you are very agitated. That is kshipta. Kshipna to throw. மனசை வந்து தூக்கி போட்டு இங்கே ஆஸ்திரேலியாக்கோ, அமெரிக்காக்கோ, லண்டனுக்கோ, ஸ்ரீரங்கம்க்கோ, திருச்சிக்கோ, கும்பகோணத்துக்கோ மனசு அலைஞ்சிட்டு இருக்குன்னா அது க்ஷிப்தா, த்ரோன் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். விக்ஷிப்தான்றதும் ஒரு ரஜசிக் ஸ்டேட் தான், பட் இட் இஸ் அ மோர் கான்சென்ட்ரேட்டட் ஸ்டேட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நவ் we are all in vikshipta state. Vikshipta means I am talking and you are listening.
I am talking only about yoga and you're listening only to the subject of yoga. So we are in a vikshipta state of mind. This is also not final. Then you have ekagra. Ekagrana இந்த டாக் எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு நம்ம அமைதியா உட்காந்துக்கிறோம்ல, அமைதியா உட்காந்து மனசை வந்து ஒருங்கிணைக்க பாக்குறோம். கொஞ்ச நேரம் அமைதியா உட்கார முடியுது. ஆனா 10 நிமிஷத்தை யாரோ கூப்பிடுறாங்கன்னு எழுந்து போறோம். அந்த 10 நிமிஷத்துல நம்ம மனசு எப்படி இருக்கு? ஏகாகிரமா இருக்கு, ஒரு முனைப்போட இருக்கு, ஏகாகிர. அண்ட் தென் நிருத்த, அந்த மனசை யார் தட்டினாலும் எழுப்ப முடியாது. சமாதி நிலை, ஆழ்ந்த சமாதி நிலையில இருக்காங்கல்ல முனிவர்கள், தபஸ்விகள்லாம் வந்து மாசக்கணக்கா அப்படியே இருக்காங்க. இல்லைன்னா அப்படியே உட்கார்ந்துருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. யூ டோன்ட் நீட் டு பி சிட்டிங் சம்வேர் இன் சமாதி. They will be walking, they'll be talking, they'll be doing, but the mind will be in a state of samadhi. That is niruddha. Niruddha means stopped state of mind. Kshipta, vikshipta, niruddha, ekagra, sorry, moodha, kshipta, vikshipta, niruddha, ekagra. Ipo the yoga is not for the moodha, kshipta. Vikshipta, they're already, because they are engaged in some work. நம்மெல்லாம் கூட சமையல் வேலை பண்றோம், இல்ல பூஜை பண்றோம், இல்லைன்னா கோலம் போடுறோம்னா மைண்ட் இஸ் என்கேஜ். அப்போ யோகா தேவையில்லை. ஸோ மூட க்ஷிப்தாக்கு யோகா அவசியம் இல்லை. பிகாஸ் தே ஆர் வெரி டிஸ்டர்ப்ட் அண்ட் தே டோன்ட் வாண்ட் டு பி டிஸ்டர்ப் ஃப்ரம் தட் டிஸ்டர்பன்ஸ். அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ்லேருந்து அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணி ஒரு முனைப்பா இருக்கணும்னு சொல்லி அவங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லை, அவங்கள ஃப்ரீயா விட்டுடலாம். ஏகாகிர சாரி விக்ஷிப்தாக்க ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை. அவங்க தே ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் தர் ஒர்க். இதுல தான் நம்ம சில்ட்ரன் எல்லாரையும் வந்து யோகா பண்ணு பாடுபடுத்த வேண்டாம். எல்லாருக்கும் ஒரு டைம் வரும், அப்போ வந்து அவங்களா வருவாங்க, அப்போ பண்ணலாம். இந்த விக்ஷிப்தா வந்து they'll be engaged in some work. Either they might be students studying in school or doing some studying in college or doing some work in the office. நம்மளோட கர்மங்கள்லாம் நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கும்போது மைண்ட் வந்து இன்டிகிரேட்டடா இருக்கு, அதனால கவலைப்பட வேண்டாம். இப்போ ஏகாகிர சித்தத்துக்கு தான் யோகா. ஏகாகிர சித்தம் வந்து சம்பிரஜாத சமாதி, நிருத்த சித்தம்க்கு வந்து அசம்பிரஜாத சமாதி. இந்த சமாதி பாதால ரெண்டு. சம்பிரஜாத்தனா நன்றாக தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சு அதுல மனசு லயிக்கிறது, அதுக்கு சம்பிரஜாத்த. அசம்பிரஜாத்தனா எந்த விஷயமுமே இல்லாம மனசை லயம் பண்றது, அமைதியா ஆனந்தமா ஒரு காரணமும் இல்லாமையே, ஒரு பிடிமானமும் இல்லாமலேயே மனதை அடக்குவது அசம்பிரஜாத சமாதி. இதுல முக்கியமா நம்ம எல்லாரும் பாக்குறது, எல்லாருக்கும் தேவையானது சம்பிரஜாத சமாதி. ஏன்னா அசம்பிரஜாத்த நம்ம லெவல்ல இல்ல. அது மாதிரி சமாதி நிலையில இருக்கிறவங்க அப்படிதான் பிறந்திருப்பாங்க. அவங்க பிறக்கும் போதே யோகியா இருந்து, ஒரு யோக பிரஷரா இருந்து, பூர்வ ஜென்மத்துல யோகா அபியாசங்கள்லாம் செய்து, அந்த யோகா அபியாசம் நன்றாக செய்து ஞானம் மட்டும் இல்லாமல் பிறந்திருப்பாங்க. இந்த ஜென்மத்துல அந்த சமாதி அபியாசம் மூலமாக தான் யார் என்ற ஞானத்தோட, ஞான நிஷ்டையோட இருந்து இந்த ஜென்மத்துல அவங்க அந்த ஞான நிலைக்கு வந்துடும். நான் யார் என்று தெரிந்து கொள்வார்கள். இல்லைன்னா அவங்க வேற காரணத்துக்காக கூட உலகத்துக்கு வந்திருக்கலாம். ஞானம் பெறறதுக்காக வரல, மற்றவர்களை உதவணும்னு சொல்லிட்டு கூட குருமார்கள்லாம் வருவாங்க. அது அசம்பிரஜாத சமாதி. நம்மளோடது சம்பிரஜாத, சம்யக் பிரகர்ஷேன ஞேயம் வஸ்து ஞாயத்தே. இப்ப நான் ஒரு விஷயம் பார்க்கிறேன், ஒரு விஷயம் கேட்கிறேன், ஒரு விஷயம் நுகர்றேன், ஒரு விஷயம் ருசிக்கிறேன், ஒரு விஷயம் உணர்றேன் தோல் மூலமா. இந்த விஷயங்களை தெளிவாக அது உள்ளது உள்ளபடி எனக்கு உள்ளே காண்பிப்பது சமாதி நிலை. அந்த சமாதி நிலைக்கு தான் நம்மளை யோகம் கொண்டு போறது. இப்போ யோகம்னா என்ன? யோகா சித்த விருத்தி நிரோதா. சித்தம் பார்த்தோம், சித்தம்னா மனசு, மனசு பிளஸ் தாட்ஸ், பொருட்கள், மனசு பிளஸ் எண்ணங்கள். மனசுனா அறிவு, அறிவு பிளஸ் எண்ணங்கள் இஸ் சித்தம். அந்த சித்தம் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் ஜிகு ஜிகு ஜுகு ஜுகுன்னு குதிச்சுட்டே இருக்கும். எனக்கு இது வேணும், எனக்கு அது வேணும், எனக்கு இதை பண்ணணும், எனக்கு அதை பண்ணணும், எனக்கு இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும், எங்க அப்படி பேசினா நல்லா இருக்கும்னு மனசு அஜிடேஷன்லயே இருக்கும். அந்த அஜிடேஷனுக்கு பேரு விருத்தி. விருத்தினா வேவ், கடலுக்கு மேல நதிக்கு மேல வேவ்ஸ் வருதுல, அதுக்கு பேரு விருத்தி. விருத்து வர்த்தனே, மாறிக்கொண்டே இருப்பது, மேலும் கீழும் சுழன்று கொண்டே இருப்பது.
ஒரு சுழற்சி, அதுவும் விருத்தி தான். இந்த விருத்தி வந்து ஆடிட்டே இருந்ததுன்னா, இப்ப நம்மளுக்கே தெரியும், நம்ம வந்து ட்ரெயின்ல இருந்து வெளியில பார்க்கும்போது, ஜன்னல் வழியா வெளியில பார்க்கும்போது நல்லா கிளியரா பார்க்க முடியும் ஜன்னல் திறந்தா. இப்போ ட்ரெயின் பலமா ஆடுறது, அந்த ஜன்னல்லையும் மழை பெஞ்சு அந்த ஜன்னலுடைய விண்டோ வழியா நீங்க வெளில பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு உங்களுடைய கண்ணு ஆடிட்டு இருக்கு, உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற எனர்ஜி எல்லாம் ஆடுறது, அந்த விண்டோவும் கிளியரா இல்லை அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு வெளியில என்ன விஷயங்கள் பாக்குறீங்கன்னு கிளியரா தெரியாது. அதே மாதிரி யோகத்தை சித்த விற்த்திகள்லாம் அடங்கணும் அப்படின்னா, இந்த சித்தம் தெளிவான ஒரு நீரோடை போல, தெளிவான ஒரு ஒரு ஏரி போல அமைதியாக தெளிவாக இருக்கணும். அந்த தெளிவு இல்லை அப்படின்னா நம்மளுடைய எண்ணங்கள்லாம் தெளிவாவே இருக்காது. அந்த சித்த விருத்தி நிரோதா, தெளிவில்லாமல், தூய்மை இல்லாமல், தூய்மையின்மை தான் அந்த டோருக்கு வெளியில அழுக்கு இருக்கும், அந்த டோர் மேல தண்ணி விழுந்துட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தெளிவில்லாம இருக்கிறதுனா உள்ளுக்குள்ள நம்ம ஆடிட்டு அசைஞ்சிட்டு இருப்போம், அப்போ தெரியாது வெளியில. ஸோ யோகம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, சித்தத்தை அமைதி செய்து கொடுப்பதுதான் யோகம். யோகம் பயின்றாக்க நீங்க ஆசனா பண்றீங்க, நீங்க பிராணாயாமா பண்றீங்க, இதெல்லாம் என்னன்னா ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் சிட்டிங் இன் மெடிடேஷன். தியானத்துக்கு ஒரு 3 மணி நேரம், சாரி, ஒரு அரை மணி நேரம் பத்மாசனத்துல அமைதியாக அசையாம உட்கார முடியும் அப்படின்னா உங்களுடைய ஆசனா பிராணாயாமா அதோடைய பலன் நீங்க வந்துடுதுன்னு அர்த்தம். உங்களோட ஆசனா பிராணாயாமா பண்ண பலன் என்ன அப்படின்னா, அது நீங்க ஆசன ஜெயம் வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம். ஒரு அரை மணி நேரம் நன்றாக பத்மாசனத்தில் அமைதியாக அமர்ந்து தியானம் செய்ய முடியும், அசையாமல் செய்ய முடியும் அப்படின்னா ஆசன ஜெயம் வந்தாச்சுன்னு அர்த்தம். ஸோ ஆசன பிராணாயாமா இதுக்கு தான் பண்றது. நம்ம ஹெல்த்துக்காக பண்றோம், அதெல்லாம் வந்து வேற விஷயம். We are doing it to quieten the mind. If we don't do it to quieten the mind, it will lead us into trouble. எனக்கு இது வேணும், அது வேணும், நான் ஹெல்த்தியா இருக்கணும், நான் நல்லா பிரைட்டா படிக்கணும், நான் நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கணும், இதெல்லாம் தப்பு இல்லை. பட் அதே கதியா பண்ணக்கூடாது. We should know the reason why we are doing yoga. The reason we are doing yoga is to quieten the mind. If I quieten the mind, what will happen? I will know the truth of who I am. இவ்வளவுதான் யோகாக்கு வேலை. யோகாக்கு வெளியில வேலையே இல்லை. உள்ள வேலை என்னன்னா, I quieten the mind and I focus on who I am. I realize the truth. ரெண்டு steps. And the truth realization the கைவல்ய பாதம். Okay, now I will just quickly go through these sutras, then we open it for questions. Tada drashtu swarupeva sthanam. இப்போ யோகா பிராக்டிஸ் பண்ணா என்ன ஆகும்? பலஸ்ருதி கேட்கிறோம்ல, நான் வந்து இந்த எல்ஐசி பாலிசி எடுத்தா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் கேட்கிறோம்ல, இந்த யோக சூத்திரம் படிச்சா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? படிச்சா இல்லை, அதை படிச்சு அதை பிராக்டிஸ் பண்ணாக்க எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? நான் திரஷ்டாவாக இருப்பேன், நான் பார்ப்பவர் தான். அதான் பார்ப்பான்ற பேர் வருது இல்லையா? பார்ப்பான்னா எல்லாத்தையும் பார்க்கிறவர்னு அர்த்தம். செயல் புரிகிறவர், அஜிடேட் ஆறவர் இல்லை, பார்ப்பவர். நான் எல்லாவற்றையும் பார்ப்பவராக இருப்பேன். I will be the observer of everything. எலெக்ஷன் வந்தா எலெக்ஷன் ஒப்சர்வர் போடுறாங்க, எக்ஸாமினேஷன் ஒப்சர்வர் போடுறாங்க, எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒப்சர்வர் வேணும். ஒரு வேலை செய்யறாங்கன்னா கூட அவங்களுக்கு மேஸ்திரின்னு ஒரு ஒப்சர்வர் இருப்பாங்க. ஒருத்தர் வேலை செய்வாங்க, ஒருத்தர் பார்ப்பாங்க. நம்மளுடைய சரீரத்திலையும் அப்படிதான் இருக்கு சிஸ்டம். நம்ம உடம்பு கை கால வேலை செய்யறது, மனசு அதை பார்க்கறது. ஸோ ஐ வில் பி த சியர், ஐ வில் நாட் பி த டூவர் ஆர் தி என்ஜாயர். நான் வந்து பார்ப்பவராக இல்லை அப்படின்னா செய்பவராக மாறிடுவேன், இல்லைன்னா பலனை அனுபவிக்கிறவராக மாறிடுவேன். ரொம்ப துக்கம் ஜாஸ்தி. பார்ப்பவராக இருந்த துக்கமே கிடையாது. நல்லது வந்தாலும் பார்க்கலாம், தீயது வந்தாலும் பார்க்கலாம், கஷ்டம் வந்தாலும் பார்க்கலாம், நஷ்டம் வந்தாலும் பார்க்கலாம். இதுதான் சாரம். யோகத்தோடைய ரிசல்ட் வந்து ஐ வில் பி தி அப்சர்வர். தென் இஃப் ஐ டோன்ட் பி தி அப்சர்வர், வாட் வில் ஹேப்பன்? விருத்தி சாரூபியம் இதரத்ர. என்னோட மனசு அந்த என்ன விருத்தி இருக்கோ அந்த விருத்திக்கு போயிடும். என்ன தாட்ஸ் இருக்கோ, நான் வந்து ஒரு அப்சர்வர், நான் சாட்சி. நான் சாட்சியாக இல்லை அப்படின்னா என்னெல்லாம் எண்ணங்கள் இருக்கோ அந்த எண்ணங்களுக்கே மனசு போயிடும். இப்போ என்னெல்லாம் எண்ணங்கள்? அதுவும் ரொம்ப சிம்பிள்.
5 தான் சொல்றார். விருத்தயः பஞ்சதையः கிளிஷ்டாக அக்ளிஷ்டாக. விற்த்திகள் 5 தான் இருக்கு. அந்த 5 விற்த்தியில முதல் விற்த்திக்கு 3 பார்ட்ஸ் இருக்கு. 5 அதுல அந்த முதல்ல வந்து 3ன்னு போட்டோம்னா 3 + 4 4 3 7 விற்த்திகள் இருக்குன்னு சொல்லலாம். அந்த 7 விற்த்திகள்ல 4 விற்த்திகள் தான் நம்ம கவனத்தை செலுத்தி அடக்கணும். அந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப சிம்பிள். அதுதான் இந்த யோக சூத்திரம் வந்து முதல் விற்பி. இது மாதிரி நல்ல புத்தகங்கள்லாம் படிக்கிறோமே, இதுதான் முதல் விற்பி. கிளிஷ்டா அப்படின்னா இந்த விற்த்திகள் வந்து நம்மள these thoughts, விற்த்தின தாட்ஸ், ஓகே, சிம்பிள் தாட்ஸ், ஃபீலிங்ஸ், இமோஷன்ஸ், இதெல்லாம் விற்பி. You can understand it very simply. These vrittis will either take our mind away from truth, that is klishta. It will give me trouble. கால்ல ஏதோ ஒரு வலி இருக்கு அப்படின்னா நல்லா ஆழமா மூச்சு இழுத்து தியானத்துல அந்த வலி மேல நான் கவனம் செலுத்தலாம். அமைதியாக எந்த ஒரு விதமான ஒரு விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம கவனம் செலுத்தலாம். அப்போ அந்த வலி இருக்கும், ஆனா அந்த வலியோடைய காட்டம் எனக்கு தெரியாது. ஆனா வலிக்கிறதே 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 ஒண்ணும் பண்ண முடியலையேன்னு புலம்பலாம். அது வந்து விற்பி. விற்த்தியே இல்லாம இருக்கிறது அப்படின்னா சரி வலி இருக்கு, அது வந்து தியானம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமைதியா உட்காந்துட்டா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. விருத்தையா பஞ்சத்தையா கிளிஷ்டா அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப தொந்தரவு கொடுக்கும். தொந்தரவு கொடுக்கறது எது? டேக்கிங் அஸ் அவே ஃப்ரம் ட்ரூத். அக்ளிஷ்டா அப்படின்னா இட் டசன்ட் டேக் அஸ் அவே ஃப்ரம் ட்ரூத், இட் பிரிங்ஸ் அஸ் டுவர்ட்ஸ் ட்ரூத். அதுல என்ன விற்த்திகள்? முதல் விற்பி வந்து அக்ளிஷ்டா. எல்லா விற்த்திகளுமே நம்மள உண்மைக்கு கொண்டு வரும், இல்ல உண்மையிலேருந்து வெளியில தூக்கிட்டு போலாம். வாட் ஆர் தே? பிரமாண, விபர்யய, விகல்ப, நித்ரா, ஸ்மிருதய. 5 வகையான விற்த்திகள். பிரமாணனா கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல் வழியாக எனக்கு தெரியக்கூடிய எண்ணங்கள். இப்போ இந்த லேப்டாப்பை நான் பாக்குறேன், இது பிரமாண விற்பி. எப்படி இது இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் நீங்க அப்படின்னு கேட்டா நான் கண்ணால பாக்குறேன். You can tell that thought is there. பிரமாணல 3 இருக்குன்னு சொன்னேன். பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், அனுமான பிரமாணம், ஆகம பிரமாணம். பிரத்யக்ஷம்னா கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு, தோலுக்கு வெளிப்படையாக தெரிவது பிரத்யக்ஷம். அனுமானம்னா மேகமூட்டமா இருக்கு, மழை வாசனை வருது, எங்கேயோ மழை பெய்யறதுன்னு சொல்றோம், அது அனுமானம். நம்ம பக்கத்துல மழை இல்ல, தூரத்துல எங்கேயோ மழை பெய்யறது, மழை வாசனை வருது, மண் வாசனை வருதுன்னு சொல்றோம், அனுமானம். ஆகம பிரமாணம்னா இது மாதிரி புத்தகங்கள், பதஞ்சலி யோக சூத்திரம், வேதம், உபனிஷம், புராணம், இதுல வந்து ஆகம பிரமாணம். ப்ரூஃப், ஹெவன் இருக்கு, ஹெல் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து மோட்சம் கிடைக்கும். இதெல்லாம் யார் பார்த்தா? நீங்க பாத்தீங்களா, நான் பார்த்தேனா? We will tell, who saw all this? Why are you talking through your hat? We will ask. No, there is proof. The proof is Veda Pramana, Agama Pramana. The books. For example, road, when you go on the road, there is no place you can see traffic rules. But does it mean that traffic rules don't exist? They are existing as proof in that CRPC code, traffic rules code. Don't drive, don't go to the left, keep left, don't drive right side, don't honk here, don't overspeed. All this we know. Stop at the red light. இதெல்லாம் வந்து சப்த பிரமாணம், ஆகம பிரமாணம். ஓகே, சோ பிரமாணம். விபர்யா வந்து கன்ஃபியூஸ்ட் தாட். அதாவது கிளிஞ்சல் வந்து வெள்ளி மாதிரி தெரியறது, கயறு வந்து பாம்பு மாதிரி தெரியுது, இது விபர்யா. விகல்பன்றது ஒரே எண்ணங்கள், ஒன்னும் பிரயோஜனமே இல்லாம too many thoughts, விகல்பா. சங்கல்பா ஒரு எண்ணம், நல்ல கிளியர் தாட். விகல்ப கிளாரிட்டியே இல்லாம, ஏதோ சம்பந்தமே இல்லாம, ஏதோ கேட்டது. ஒரு முயல் கொம்பு, ஹே, நாம நேற்றுக்கு சடனா பேசிட்டே இருக்கும்போது இந்த பசங்களை ரீல் விடுவாங்க ஸ்கூல்ல, நான் வந்து நேற்றுக்கு ஒரு முயல் பார்த்தேன்டா, அதுக்கு 2 கொம்பு இருந்து தெரியுமா? அப்படியா? நம்ம மனசுல முயல் வந்து 2 கொம்போட மனசுல ஒரு எண்ணம் வரும், அதுக்கு பேரு விகல்பா. நிஜமாவே முயலுக்கு கொம்பு கிடையாது. அப்புறம் ஆகாசத்துல வந்து ஒரு தாமரை வந்து அப்படியே பார்த்தேன் தெரியுமா, அது என் கையில வந்து விழுந்தது, அதுதான் இந்த தாமரைன்னு சொல்லி ஒருத்தர் கொடுப்பான், போய் சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி ஆகாசத்துல வெறும் தாமரை வராது, ஆனா இருந்தாலும் நம்ம அதை எண்ணத்தை நம்புறோம், அதுக்கு பேர் விகல்பா. தென் யூ ஹாவ் another thought, நித்ரா, ஸ்லீப். எந்த எண்ணமுமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு எண்ணம், அது வந்து நித்ரா. ஸ்மிருதி, அந்த காலத்துல அந்த நாள்
ஞாபகம் நெஞ்சிலே வந்ததே நண்பனே நண்பனே நண்பனே. ஸ்மிருதி, இந்த நாள் அன்று போல் இன்பமா இல்லையே, அது ஏன் ஏன் நண்பனே. ஸ்மிருதி, you are listening to the past, you are remembering from the past. So these are the 5 thought patterns. Out of the 5, pramana has got 3: pratyaksha, anumana, agama. 4 plus 3, 7 thought patterns. இந்த thought patterns கண்ட்ரோல் பண்றது எப்படி அப்படின்னா அபியாச. இதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். இன் யோக சுத்ரா நம்ம படிச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த 5 தாட் பேட்டர்ன்ஸ் நம்ம மைண்டோட டிஸ்டர்பன்ஸ் காரணம். நம்ம மைண்டோட டிஸ்டர்பன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா இந்த 5 தாட் பேட்டர்ன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். எப்படி 5 தாட் பேட்டர்ன்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்றது? அபியாச, வைராகிய. அபியாசனா சிம்பிளா சொல்லிடுறேன். ஐ எம் கோயிங் டு ஃபினிஷ். ஐ எம் ஓபன் இட் ஃபார் क्वेश्चंस. Abhyasa means focus on what you are doing constantly. If you are practicing yoga, focus on practicing yoga. If you are practicing pranayama, focus on that. If you are doing meditation, focus on that. Focus on one thing daily, constantly, with love and reverence. சும்மா ஏனோ தானோன்னு இல்லாம அந்த ஒரு பிராக்டிஸ்க்கு ஒரு மரியாதை கொடுத்து பிராக்டிஸ் பண்றது. தீர்க்க கால நைரந்தர்ய சத்கார ஆசேவித திடபூமி. தீர்க்க காலனா வாழ்நாள் முழுதும் ஒரு பிராக்டிஸ் எடுத்துக்கணும். நைரந்தரியனா இன்னைக்கு பண்ணிட்டு 6 மாசம் கழிச்சு பண்றது. தினம் சத்காரனா அந்த பிராக்டிஸ்க்கு மரியாதை கொடுத்து பண்றது. ஆசேவித்தன கண்டினியூஸ்லி பே அட்டென்ஷன் டு தட் பிராக்டிஸ் பண்ணாக்க மனசு குவைட் ஆகும். வைராகிய எதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லையோ அதுல இருந்து நம்ம வித்ட்ரா பண்றது. கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல் இது மூலமா அனுபவிக்கிற அனுபவங்கள்ல இருந்துலாம் நம்மள குறைச்சலா எல்லா நிறைய வித்ட்ரா பண்றது பேரு வைராகியா. இது ரெண்டும் பண்ணா நம்ம மனசு அமைதியாயிடும். பகவத்கீதா 6வது அத்தியாயத்திலையும் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொல்றார் அர்ஜுனா கிட்ட, மனோ துர்நிகிரகம் சலம், மனசு ரொம்ப கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டமாச்சே கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லும் போது கிருஷ்ணா சொல்றார், அபியாசேன து கௌந்தேய வைராகியேன ச கிருஹ்யதே. மனசு நீ சொல்ற மாதிரி கட்டுப்படுத்துறது கஷ்டம்தான். அபியாசத்தினாலையும், அபியாசனா தினம் உளியில போட்டு அடிச்சுட்டே இருக்கிறது, ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கிறது, அதுவே கான்சென்ட்ரேட் பண்றது அபியாசம். வைராகிய இஸ் அதை பண்ணும்போதே வைராகியம் ஆட்டோமேட்டிக். ஒரு விஷயத்துல கவனம் செலுத்தும் போதே நம்ம மனசு ஆட்டோமேட்டிக்கா மற்ற விஷயங்கள்ல இருந்து வந்துருது. இருந்தாலும் அந்த விஷயத்துல இருந்து கவனம் எடுக்கும்போது நம்ம மற்ற விஷயங்கள்ல போகாம அந்த விஷயத்திலேயே ஒரு நாள் முழுக்க நம்ம கவனம் செலுத்திட்டே இருக்கிறது, அதே நினைவா இருக்கிறது வைராகியம். Not going. For example, if I have to eat healthy food, I eat healthy food and I go to the gym and work out and exercise. But if I'm going to eat junk food the rest of the time, exercise I'm doing for 1 hour, healthy food I'm eating 3 times a day, the rest 18 hours a day if I'm eating junk food and I'm not getting good rest, I'm not practicing vairagya. I'm doing abhyasa, but I should also practice vairagya. Abhyasa means focus, vairagya means withdraw. So these are the 2 things. Then the mind will become quiet. So this is the essence of the first few sutras of the Patanjali Yoga Sutra. With this I conclude and open it for questions. Hari Om. Thank you. Durgama, anybody has questions? Nobody has questions here. Anyone asking questions or shall I continue? Then my problem is this. Hello, good evening. Yes. Supraja. Huh. The problem is unmute. Supraja wants to be unmuted. Yeah, ma'am. Can you? Yeah. Yes. Yes. Hariyo ma'am. Ma'am, நீங்க Hariyo. சங்கல்பா பத்தி நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. I ஆமா. always had this doubt
சங்கல்பான்றது நம்ம பூஜை பண்றம்போது வந்துட்டு வி பிராக்டிஸ் சங்கல்பா ஆஸ் நம்ம வந்து நம்ம குடும்பம் அந்த இது சொல்லி நம்ம ஒரு சங்கல்பம் பண்ணுவோம். So when we practice yoga, when we chant slokas, what sort of sankalpa should be practiced, ma'am? எப்படி மாதிரி ஒரு சங்கல்பம் வந்து நம்ம எடுத்துட்டு வெரி குட் வெரி குட். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா என்னோட பூஜா சங்கல்பா இருக்கு இல்லையா, ஈவன் ஈவன் when I do puja, I have this beautiful sankalpa. Sankalpana என்னதுன்னா it is one thought. Okay, சம்யக் கல்ப. கல்ப மீன்ஸ் இமேஜினேஷன். இன்னும் வரல அந்த விஷயம், சூழ்நிலை வரல, இருந்தாலும் நான் இப்போ இமேஜின் பண்ணி அதுக்கு என்னோட அட்டென்ஷன் கொடுத்து அது என்னோட பிரார்த்தனையாக நான் மாத்துறேன். அதுக்கு பேர் தான் சங்கல்பா. ஓகே, ஸோ இப்போ யோகா எல்லாம் நல்லா வரணும் அப்படின்னா நான் என்னோட பூஜா சங்கல்பா தினம் பண்றேன் இல்லையா, I can share it with you on WhatsApp through Durga. What do I say? We all say Mamo Pata Samasta. அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அந்த சங்கல்பா என்னன்னு. துரித க்ஷய, என்னுடைய பாபங்களை எல்லாம் போக்க வேண்டும். துரித க்ஷய துவாரா, போக்கினதன் மூலமாக பரமேஸ்வர பிரீத்தியர்த்தம், மே ஐ become beloved to Shiva. Sadguru prasada siddhyartham, may I get the prasadam blessings of Sadguru. Then I want dharma, I want artha, I want kama, I want moksha. 4 categories of our life. அதுக்கப்புறம் நான் என்னெல்லாம் சொல்வேன்னா சங்கல்பத்துல யம நியம அஹிம்சா சத்ய அஸ்தேய பிரம்மச்சரிய அபரிகிரஹ சௌச்ச சந்தோஷ தபஹ ஸ்வாத்தியாய ஈஸ்வர பிரணிதான ஆசன பிராணாயாம பிரத்யாகார தரண தியான சமாதி இதெல்லாம் கேட்பேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து வேதாந்தல என்னன்னா விவேக வைராகிய சம தம உபரமஹ திதிக்ஷா ஸ்ரத்தா சமாதானம் முமுக்ஷுத்வம் ச இதுவும் கேட்பேன். அப்புறம் பாரத ராஷ்டிரஸ்ய புனருத்தான ஏகதா ஏகதா ஜாகரண சித்தியர்த்தம், இந்த பாரத ராஷ்டிரம் இந்த நாடு வந்து ஒருங்கிணைந்து எல்லாரும் ஒருங்கிணைந்து வேலை செய்யணும். இதெல்லாம் சங்கல்பமா வச்சு நான் கேட்பேன். அது கேட்டாச்சுன்னா பகவான் கொடுக்க போறாரு நமக்கு. அதனால நம்ம 2 விதம் பண்ணலாம். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு முட்டி மோதி பண்ணலாம். இன்னொன்னு பகவான் கிட்ட கேட்கலாம். எப்படி நம்ம ஒரு நல்ல பெரிய கார் வாங்கணும் அப்படின்னா கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி கார் வாங்கலாம். இல்லைன்னா அப்பா கிட்ட கேட்டு அப்பா எனக்கு இந்த கார் வாங்கி கொடுன்னு சொன்னா அவர் வாங்கி கொடுக்க போறாரு. அவரால் முடிஞ்சதுன்னா வாங்கி கொடுத்துருவாரு. பகவானால முடியும், அதை நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாரு. சங்கல்பமா அவரை கேட்கலாம். இந்த சங்கல்பத்தை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி I will send it to Durga. She can share it with you. Okay? Yes. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You just type it and send it, ma'am. We can give it. Yeah. I have unmuted everyone. They can. Anyone can unmute and ask question now. Thank you so much, ma'am, for beautifully explaining. Welcome, it's been there for Thank quite you. a long years in my mind. சங்கல்பா நம்ம பூஜையில பண்றோம், பட் on a regular note சின்னதா ஷார்ட்டா எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றது வந்துட்டு ரொம்ப யோசிப்பேன். Thank you so much, ma'am. Welcome. Yes, anybody else? I have unmuted everyone. Everyone. Anyone can switch on your mic and ask question now. Just try and see if you can unmute yourself. Megha ma'am, you're about to ask something. Just try your mic. Yeah. Yes, namaskar, ma'am. Namaskar. Actually, the all problem is focusing. Now I can't focus one thing at one time. This is my problem. So I want to know what can I do for this. You have said for that. Yes, I have told many things. Actually, I have spoken only about some 7 sutras now, but that gives the essence of everything. And finally, Patanjali Maharishi enga varar appadina, where he is taking us to how to focus on one thing. Nice question. Patanjali Maharishi says, Eka Tattva Abhyasaha, one Tattva. So what is the Tattva? Actually, Om da. We can also now practice it. We can all inhale deeply. If ever you want to quieten the mind, there is one way to do it. And that way is
take a deep inhalation. And as you exhale, chant Om. Inhale. Om. Inhale. Om. Anytime, whenever you find time, 18 times you can sit like this. Keep your hands in Chin Mudra on your lap and inhale deeply and let all the 3 sounds of Om be together of equal count. அதாவது ஓம் அப்படி சொல்லக்கூடாது, இல்ல ஓம் அப்படி சொல்லக்கூடாது, ஓம் அந்த எனர்ஜி வேரியேஷன் வந்துடும். O, A, O is made up of A plus U. So you can, if you chant 8 counts of O, you can chant 4 counts of and 4 counts of silence. It is very important that you keep this measure because Om வந்து நம்ம disturbed சொன்னோம் அப்படின்னா நம்ம லைஃப்ல வந்து we are pronouncing our disturbances. So we have to chant it in equal measure. Sitting quietly. And when they say abhyasa, Satkara means every practice we do, we should give it due respect. Mariyadayoda seyyano and the practice. Then it will come to us. The practice will be beneficial to us. If we don't respect the practice, if we just see some mobile phone and then also do some practice, then we are not going to have the full benefit of it. Yes. Yes, Neha. Thank you. Anybody else? Thank you, Neha. Anyone else with questions? Namaskara, madam. Namaskaram. I'm Sujata. Sujata. Yes. எனக்கு என்னோட क्वेश्चन என்னன்னா, இந்த ரெகுலரா பண்ற வேலையில எல்லாம் கொஞ்சம் அவ்வளவு மூடு இருக்க மாட்டேங்குது. பட் நம்ம புதுசா ஏதாவது யோசிச்சு பண்ணோம்னா அதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. அது எப்படி ஓவர் கம் பண்றது? வெரி குட், வெரி குட். இது சக்சஸோட சீக்ரெட் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா மேக் த போரிங் எக்ஸைட்டிங். எனக்கு கூட யாருக்குமே ரெகுலரா வேலை பண்றது பிடிக்காது. பட் when I'm hanging clothes to dry, I will think about this. I will say, why am I feeling so bored to do this work? Then make the boring work exciting. And புதுசா ட்ரை பண்றது என்னன்னா, it is called shiny object syndrome. It is like digging in many places for water. You will not strike water. ஒரு தண்ணி வந்து வரணும், ஊற்று வரணும் அப்படின்னா ஒரே இடத்த தோண்டிட்டே இருந்தாதான் ஊற்று வரும். நீங்க கொஞ்சம் இங்க கொஞ்சம் அங்க தோண்டினா ஊற்று வராது. அதனால போரிங்கா இருக்குன்றது அந்த லேபிளை மாத்தணும். அந்த போரிங்ன்ற வார்த்தை இருக்கு இல்லையா, அது வந்து இன்டென்சிவ், எக்ஸைட்மெண்ட், ஃபோக்கஸ், ஆழ்ந்த கவனம் இப்படின்னு அந்த வார்த்தையை நீங்க மாத்திருங்க. மாத்தினா உங்களுக்கு போரா தெரியாது. அந்த போர்டம் எப்ப வருதுன்னா, அதான் அந்த அபியாசல ரெஸ்பெக்ட் சொல்றேன், சத்காரம். அந்த ரெஸ்பெக்ட், ஒரு விஷயத்துக்கு ரெஸ்பெக்ட் இல்ல அப்படின்னா யூ ஃபீல் போர்டு. இப்ப அம்மாவே இருக்காங்க, அப்பாவே இருக்காங்க ரூம்ல, அந்த குழந்தை போமா போர் அடிக்குதுமா அப்படின்னு சொன்னா what is happening is there is no respect for the person who's sitting there. So if you have respect for somebody, you won't feel bored. So if you want to overcome boredom, try respecting that work that you're doing. அந்த வேலையினால உங்க வாழ்க்கையில வந்து எவ்வளவு பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் அதை நீங்க சிந்திச்சீங்கன்னா அந்த வேலை மேலேயும் அந்த சூழ்நிலை மேலேயும் உங்களுக்கு ஒரு மரியாதை வரும். அந்த சூழ்நிலைக்கு மரியாதை வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சக்தி ஊற்று ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். ஏன் போர் அடிக்கிறது? சக்தி ஊற்று வரல, அது வராது, தோண்டதான் வரும். ஒரே இடத்துல கான்சென்ட்ரேட்டடா பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஒரே வேலைய. அதான் சத்கார தீர்க்க கால, for a long period of time, நைரந்தரிய, கண்டினியூஸ் எவ்ரிடே. இன்னைக்கு பண்ணா நாளைக்கு, நாளைக்கு பண்ணா நாளைக்கு, அப்படி பண்ணா you will see the benefits of it. Yes. Thank you ma'am. Thank you. Yeah. நிறைய பேர் வந்து 5 நிமிஷம் தியானம் பண்ணுவாங்க. தியானம் பண்ணிட்டு முகத்துல பளிச்சுன்னு லைட் எரிதான் கண்ணாடியில பார்ப்பாங்க. யாராவது வந்து
நீங்க நல்லா அமைதி ஆயிட்டீங்களான்னு கேட்பாங்களான்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. அப்பதான் யாராவது நச்சுன்னு கேட்பாங்க, ஓ அண்ணன் தியானம் பண்ணிட்டு வந்துட்டியா, அப்படியே ஒரே பிரகாசமா இருக்கேன்னு கிண்டல் அடிப்பாங்க. You will not get that. You will not get the results immediately because we are living in a fast food world now. We want everything fast. But meditation, it can happen fast. For some people it happens because they put in the effort in previous lifetimes. அதனால இப்ப தொட்ட உடனே வருது சில பேருக்கு. நம்மளுக்கு அப்படி வரல அப்படின்னா வித்தவுட் லூசிங் ஹார்ட், அது நேச்சுரலா லவ்விங்லி, லவ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட், இது ரெண்டும் இருக்கணும். நம்ம எது பண்ணாலும், எந்த வேலை பண்ணாலும், எந்த பிராக்டிஸ் பண்ணாலும் அது மேல அன்பு இருக்கணும், அது மேல மரியாதை இருக்கணும். இது ரெண்டும் இருந்து கன்சிஸ்டண்டா பண்ணணும். we will not have போர்டம் இருக்காது, ஹாப்பியா இருக்கும். இப்ப எப்படி நான் தினம் இதுதான் பண்றேன். நான் யோக சூத்திரம் பத்தி பேசுறேன், வேதாந்தம் பேசுறேன், பகவத்கீதா பேசுறேன். இருந்தாலும் எனக்கு போர்டமே இல்லை. ஏன்னா அந்த புதுசுல என்னோட வேலைக்குள்ள வந்துருது. இன்னைக்கு ஒரு குரூப்போட பேசுறேன்னா நாளைக்கு ஒரு குரூப்போட அதே விஷயத்த பேசிட்டு இருப்பேன். So I will not feel bored at all. Yes. Anyone else? Anyone else? நமஸ்காரம் மேடம். Yes, நமஸ்காரம். கேட்க நல்லா இருந்தது. எதுமா? உங்க கேள்வி என்னமா? கேள்வி எல்லாம் இல்ல, கேட்க நல்லா இருந்தது. ரொம்ப சந்தோஷம். Yes. Okay. Anybody else have any other questions? Sejal? I think the session was great. So it's very nicely taken. People have asked good questions. So there's a lot of learning. So I'm just listening to the session. It's wonderful. Yes, Thank you so thank you. much. Welcome. Thank you. Shakila Ramesh. Ma'am, can I have? Thank you. Shakila, Yes. Thank you. Yes. I just want Yes. few questions. எனக்கு நிறைய questions இருக்கு, Yes. but I'll ask only few questions. So Yes. sometimes learning about sutras or scriptures, it always gives an end. அதுக்கு ஒரு end என்னன்னா what you want அப்படின்னு. There is a difference between need and a want, இல்லையா மேம்? So there is a difference between need and a want. So என்னோட needs எல்லாமே பூர்த்தி ஆகும் போது automatically my wants will raise. So என்ன வேணும் அப்படின்னு when we read all the scriptures, this want, does it disappear or does it take other form? Want will not disappear. Wants we should be very clear about what is this want. Okay, adukku the shastras have even given us what we should want. நம்ம வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு என்ன வேணும்ன்றது கூட they have told us what should we want, what should we ask for. We should ask for dharma, we should ask for artha, we should ask for kama, we should ask for moksha. We should want these four things, and all the four things, all the three should be in tune with dharma. Dharma means duties, responsibilities, goodness. Artha means wealth of knowledge, wealth of money, wealth of people, wealth of relationships. இன்னைக்கு when I was in Chinmaya Vidyalaya, another brahmachari was walking along with me. Since I served in this place for 2.5 years, so many children came. Namaskaramma, Hari Om, Hari Om. They are all very happy to see me. So the brahmachari said, this is only true wealth. He said, true wealth means people lovingly coming to you. So we should want all these things only. If we want all these things and we practice yoga, we will get all these four. Dharmam kadaikum, artham, unmayana wealth kadaikum, ஞானம் கிடைக்கும். சாரி, காமம்னா நம்மளுடைய தர்மமிகு ஆசைகள் அதெல்லாம் பூர்த்தி ஆகும். தர்மமிகு ஆசைகள்னா என்ன? எனக்கு ஒரு மனைவி, குடும்பம் இருக்கணும், அந்த குடும்பத்துல எல்லாரும் ஆரோக்கியமா இருக்கணும். அதான் அந்த பூஜா சங்கல்பத்தை சொல்றாங்க இல்லையா? க்ஷேமா மீன்ஸ் they should be well. ஸ்தைரிய, strong and healthy. வீரிய, நல்ல பலம். விஜய, வெற்றி. ஆயுஹு, ஆயுள், ஆரோக்கியம், நல்ல ஹெல்த்தியா இருக்கிறது. ஐஸ்வர்யம், லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ். அபிவிருத்தி அர்த்தம், இதெல்லாம் கேட்கிறோம் இல்லையா? இதெல்லாம் தான் கேட்கணும். நம்ம அதை விட்டுட்டு பொருட்களா கேட்டோம் அப்படின்னா
we will always land ourselves into trouble because we really don't know what we are asking. We should know what we are asking and we will get that. கேட்கறது கூட சாஸ்திரத்துக்கு ஒற்றி இருந்து கேட்டாக்க அதெல்லாம் நல்லது. சாஸ்திரத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்கள்லாம் நம்ம கேட்கும்போது we may get it according to our punya or papa. If you have a lot of wealth or life energy, we will get all that. But whether it is doing, that is the reason why in many families lots of money comes. Sometimes people go astray because they have asked for wealth but they don't have the purity of mind to use that wealth properly. But we can always be safe when we ask for these 4 things. We want these 4 things: dharma, artha, kama, moksha. இது நானும் கேட்டாக்க we will dharma, artha, kama நம்ம கேட்காமே கிடைக்கும். நிறைய நம்மளுடைய பிராரப்த கர்மத்துக்கு ஏத்தாப்புல dharma, artha, kama கிடைச்சிரும். For moksha only we should ask. We should ask and we should do what it takes to get that, then we will get it. Yes. Yeah. Thank you. So கேட்காம இருக்கிறது better. Yes. Okay. So we should earn the moksha. We should earn the moksha. Yes. Moksha earn பண்றது இல்ல, gift-ஆ கொடுக்கிறது. Bhagavan will give it as a gift. If we work for it, if we strive for it, அதான் moksha is not earned means when you do work, you earn money, no? Moksha Yes, cannot be got like that. Just because we do hard work or just because we meditate or just because we read the scriptures, we talk on the scriptures, we won't get moksha. Bhagavan, அவர் ஆசைப்பட்டு சரி போ நீ நல்ல நிம்மதியா சந்தோஷமா இரு. மோக்ஷானா ஒண்ணும் இல்ல. Always ever be happy. That is only moksha. Bhagavan will bless. It is like moksha is like IAS, IPS, PhD எல்லாம் வாங்குறோம்ல, அது நம்ம கூட பண்ணிக்கலாம். PhD சர்டிபிகேட்டை பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம், டாக்டர்னு போட்டுக்கலாம், IPSன்னு போட்டு யூனிஃபார்ம் எல்லாம் கூட தைச்சுக்கலாம், பேட்ஜ் எல்லாம் கூட தைச்சு போட்டு ஷூ சாக்ஸ் எல்லாம் போட்டு போலாம். But it is not IPS, no? We have to work for it. We have to appear before the board. They will select you and they'll say, yes, you are an IAS officer, right? Same way only moksha. You work for it, you strive for it, you apply for it, you go before the board of Bhagavan and he will grant you, yes, you can be free. Moksha. Simple. Beautifully said, ma'am. So what Yes. is the difference between mukti and moksha, ma'am? Is it both same? Same word, same dhatu. மோக்ஷா உடைய தாத்து வந்து முச், MUC. நம்ம சின்ன குழந்தைங்களா கூட பாத்ரூம் போறதுக்கு சொல்லுவோம்ல, தமிழ்நாடு நைட் போயிட்டு வான்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவோம். முச். முச் மீன்ஸ் டு லீவ். மோச்சனம். மோச்சனம் மீன்ஸ் ஃப்ரீடம். மோச்சனம்னா என்னன்னா, இந்த யோக சித்த விருத்தி நிரோதா ததா திரஷ்டு ஸ்வரூபே அவஸ்தானம், இந்த 3வது வார்த்தை தான் பந்தனம். முதல்ல வந்து ததா திரஷ்டு ஸ்வரூபே அவஸ்தானம். If you are as a drashta, if you are an observer, you are in moksha. But if you are not an observer, what happens to you? For example, this is I and this is the I observer. This is the vritti. Vritti is moving. Okay? Vritti is in movement. If I watch, I will be free from the vritti. Okay? This vritti is moving. As long as I'm observing, I will be free. If I'm not an observer, slowly, I will also start agitating like the vritti, and the vritti will be stronger than me. I will get caught in the vritti. So vritti saropyam itaratra. இது நிறைய இந்த கேம்ஸ்ல எல்லாமே, இந்த அனிமல்ஸ் ஃபைட்டிங்ல எல்லாம் பார்த்துருக்கலாம். ஸ்டடியா இருக்கும், அது ரேட்டில் ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே பிடிச்சிரும் இல்லையா? அது சப்போஸ் ஒரு எலியோ ஒரு மானோ ஸ்டடியா இருந்து அதை ஓட்டம் பிடிச்சதுன்னா எஸ்கேப் ஆயிடும். If it is shivering with fear and caught somewhere, then the tiger or something will catch it. Same way, awareness. This vritti is like the tiger. This awareness is very soft. இந்த vritti என்ன பண்ணும், பார்த்துட்டே இருக்கும், ஆட்டம் போட்டுட்டே இருக்கும். சேர்ந்து நம்மளும் ஆட்டம் போட்டோம்னா அவ்வளவுதான், we are caught. If we remain steady, we will attain, we will be in moksha. We will be free. We will be happy. Yes. One more question, ma'am. About this
Jiva Samadhis. We come to know a lot of Jiva Samadhis and later centuries, இப்போ recent-ஆ நிறைய Jiva Samadhis. So what exactly happened, you know? So worship அப்படிங்கிறது worship வேற, இந்த Jiva Samadhi வேற. So we go to temple, we worship to the God. அது Shiva or Rama or Ganesha worship பண்றோம். But when we go to Jiva Samadhis, we don't worship, right? We exactly give respect to the person. அவரோட சோலுக்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கிறோம். We meditate. We meditate. So is this Jiva Samadhi place has தியானம் பண்றோம். So இப்போ அந்த மாதிரி சமாதிஸ் போகும்போது is our meditation effortless or it is more effortless in the temple? So which is அதெல்லாம் ரெண்டுமே பண்ணலாமா? இல்ல which is very இப்போ நம்ம வீட்டு பக்கத்துல ஜீவ சமாதி இருக்கு, I can go and do ஜீவ சமாதி, அப்படி அங்க போய் நம்ம மெடிடேட் பண்றது பெட்டரா? இல்ல I go to a temple and do or I should go to the temple and do meditate. So which is better? Yeah. So very glad you reminded me of Jiva Samadhi, and we are talking about Patanjali. Patanjali Maharishi's Jiva Samadhi is in Tiruchi. You know that? Are you all aware of this? Yes, ma'am. Tirupattur Brahmapurishwara temple. Tirupattur Brahmapurishwara temple. Jiva Samadhi irukku avaroda. So I'm very happy that you reminded me of that. So who is a Jiva Samadhi or God? Idu நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இதை தெரிஞ்சிட்டா we will have a lot of clarity in our life. Our life will become very simple. Okay, so who are these gods? Who are these Jiva Siddha Purushas? Who are our ancestors called Pitrus? Okay, we should just know this. Our Pitrus or parents, grandparents, great grandparents are our ancestors who lived recently, right? When they pass on, they go to the other realm where they exist in their subtle body. They are existing, and since we know them, we know their lifestyle, we know what they have spoken, they are very near to our mind. We call them our Pitrus. Who are gods? Rama, Krishna, Shiva, Ganesha, Subramanya, Durga, Lakshmi, Saraswati, Kali, all these people, like how we are living now, like how our ancestors lived, they also lived before many manvantras on this earth, on this planet earth. Before many manus, they have lived. They have been kings and queens. They have taken care of their surroundings, of all the people. They have been very loving people. They have been very powerful people. Like Sri Rama are recent examples who are all raised to the level of God. There is no God as such. Great people who live great lives and who pass on and move on over the period of time, they are all worshipped as gods. Then you have Kula Devam. In your family, you have a Kula Devam. Kula Devam is not some god somewhere. Kula Devam is your own family member who transcended the family limitations and maybe would have helped the whole society in that village or town. And that person is worshipped by everybody. The Vanatta Pola Manam Padacha Mannavane, one song is there, no? Like that, people worship such people. And the person who has lived many generations before is considered as our Kula Devam, and we remember that person by offering them whatever they need every year, going to the temple and all that. Jiva Samadhis and our Rishi Parampara is there. Rishis are also very great. So you can remember them also. We know of the Rishis. So these people like gods are all kings and queens. The Rishis are all Brahmanas who have lived in the ancient times and given us great works like this Vasishta Maharamayana, Valmiki Ramayana, then Mahabharata, the Puranas, Itihasas, the compilation of Vedas. Patanjali is a Maharishi. He's a great Maharishi who's compiled Vedas. So remembering about all of them is remembering like Siddha Purushas. Siddha Purushas means people who have attained something in life, something very great in life. They have written something, they have composed something. Tyagaraja Swami, Siddha Purusha, Muttaswami, Dikshitar. Like that, in yoga, people who have attained a state of mind, they are all called Siddha Purushas. And when they die, you don't call it a death because it's not happening unconsciously. They drop the body consciously
and they may be like Raghavendra Swami. So many stories we hear of going and sitting in one place, and the monument is coming around them, even when they are living and breathing. They're continuing to live. Sadashiva Brahmendra will just, in the Tiruchi only the story happened. He went into a Muslim zanana. He was naked. He's a Paramahamsa Parivrajaka. He was walking naked. He went into a Muslim zanana, means where only Muslim women are there. He just went and passed through like that with his naked frame only. The king or whoever the Shah was there, they chopped off his arm. How dare you do this? Right hand was chopped off. He just went, everybody was wondering, what this man chopped off, he just without anything happening is taking. Then when they came and asked him pardon, they thought he's a great man. Asked him pardon, he said, don't worry, nothing to worry. He touched his left hand or the right stump, the hand came. So like that, they're all great Mahatmas who have lived. And then they also leave the body. The body is not going to be eternally alive at any point of time. What is alive is the subtle body that is present there. And that is called a Jiva Samadhi. When you go and meditate in those places, the energy will be very high. So you can absorb the energy, like Sri Aurobindo Ashram in Puducherry. People go and meditate there. You will feel peace of mind. You will feel calmness when you meditate. And for people who are in search of something, they want something, their wishes also will be fulfilled. Because why do wishes get fulfilled? The mind becomes calm. The wish is given up. When the wish is given up, the universe fulfills that wish. Our wishes are not fulfilled because we are holding on to it. We have not given it up completely. When we go to all these places, we are quiet. The mind has become quiet, and everything, all the other thoughts, they drop away and they go. They're very energized with the universal energy, and then they manifest as goodness in our life. So when you go to a temple, basically a temple is a place, you can consider it like a king's palace. In a king's palace, you don't go and close your eyes. That is why they tell when a king is coming, Raja Varigirar, Parak, Parak, Parak. They say, no? Parak means opening your eyes and looking up. Parag. Parag means having your vision outside. Don't close your eyes and look within. So that is why you have to be alert when the king is coming. Actually, even the guru, even the Raja and the guru, when you sit before the guru, that is why this Kakabushundi was cursed by Agastya. He was sitting and pretending to meditate. Eyes closed. Agastya Maharishi is coming. He is such a great Maharishi is coming. And this man is pretending to meditate. So no pretense before the guru. And in temple, you can meditate, but nobody will allow you to meditate because that's a rough and tough place. Everything is going. Many distractions are there. Many sounds, people talking and going. Some mantra will be chanted. Some purapada will happen. When the purapada is happening, you should see it. That is why. Even in Tirupati also, when they go to Tirupati Balaji, that time, Jaragandi, they will tell. That 2 seconds will be there. That 2 seconds will close our eyes. So we can't, the Bhagavan is giving darshan for us to see. Even if you see small children, they don't like their mothers and fathers to be seated in meditation. They want them to see. So appropriate situation. There's nothing wrong if you find a nice space in a temple, in a corner, when nothing is happening around you, there's nothing wrong in meditating. So that is okay. But when a purapad is happening or when some activity is happening, they're doing something for Bhagavan, it is more advisable to open our eyes and see. We can receive more that time. That is why it's called darshan. When darshan is being given, we can open our eyes and see. How does anybody like, if you're going for a job interview and you go before the interviewer and you close your eyes and sit? We are not going to get the job for sure. No? So that's a difference. There's actually no difference. It is our love for Bhagavan. If you're able to sit there, quietly close your eyes, nothing wrong. It is good. So in Jiva Samadhi also you can meditate. In temple also you can meditate. But you can meditate in Jiva Samadhi more because that is the structure. Everybody will meditate. So you can also meditate. In temple, everybody is not meditating. They're doing so many things. They're talking, dancing, singing, playing musical instruments, doing puja, offering flowers, many things they do. Sometimes sleeping also, eating also. Everything is happening in temple. So it is difficult to meditate in temples.
Nothing wrong. Even in beach, even in a mountain place, anywhere. Bhagavan is everywhere. So anywhere you sit, but ensure that you are sitting in a safe place. That is why in Bhagavad Gita, Natyuchritam nati nicham, chailajina kushottaram, not too high, not too low. It is very nice, of course. Like once when I went to Gangotri, I went to Gomukh. Meditation can happen very easily in many places. I went to Gomukh, where freezing rocks are falling in that Gomukh cave, and Ganga Bhagirathi is flowing. The rocks are moving, rocks of ice are moving. In that, there was a very beautiful rock which was above the river, and I got a nice position, a spot there, and I just sat there in meditation, and I didn't know time went by. It's almost samadhi state because I was very tired and exhausted, lot of pain, lot of headache, suffering through the whole 18 kilometers of journey over 3 days to Gomukh. I think it is a 2-day journey to walk up to Gomukh. 3 days. Finally, the last part of the journey was half a day and up and down. So that exhaustion of the body dropped almost. And then the mind became very quiet. The cold waters of the Ganga were there. Everything was there. I just lost and I went into deep meditation. And I was sitting there. That Godawala, don't sit here and meditate, he told me. Because anytime one big ice block comes, the water will rise. So you should not sit in dangerous places and meditate. You'll lose life. So, yes. Durga? Yes. Hari Om. Hari Om. I hope I was audible to everybody. Yes, ma'am. Yes. Any other questions? I think there are no questions, right? Hari Om. Hari Om. Yes. Yes. Yeah. What is the book on Yoga Sutra by Sadashiva Brahmendra? Sadashiva Brahmendra. The book is in Sanskrit. It is very beautiful. It's a lovely book. I love it so much. Yoga Sutram. Shri Sadashiva Brahmendra Saraswati Krita Yoga Sudhakara Upetam Yoga Sutra Vritti. Vritti means an expansion. It's a what to say? On the Yoga Sutram, he has expanded it and written. That's called the Yoga Sutra Vritti. It is available in Chennai, but there is also the Sanskrit Promotion Foundation. They brought a 4-volume book on Learn Yoga through Sanskritam. Learn Sanskritam through Yoga. Opposite. Learn Sanskritam through Yoga. Out of the 4 volumes, the first 3 volumes are all Sanskrit grammar. Instead of using some name, they will say Gonika. Gonika is the mother of Patanjali. Okay. So like that, the Gonika agachati, Gonika gachati, Gonika prathanam karoti. They will teach Sanskritam through yoga. And then the 4th volume is Sanskritam expansion of this Yoga Sutras. It's very beautiful. And I myself have consulted this Yoga Sutra Vritti and many other texts on yoga, and the Sanskrit Promotion Foundation's works on yoga. And I've written one in English. During the COVID period, I wrote this book. It is not published. It is a written handbook, the notebook of very extensively written. I was formerly a journalist, so I write. So I've written the Yoga Sutras in a book format, but it has not been published because I've not taken it up for any publisher. There are many books, many authors are there. You can even Swami Satyananda Saraswati's Bihar School of Yoga, four chapters on freedom. It's a very good explanation on the Yoga Sutras. It is in English. 4 chapters on freedom, publication by Bihar School of Yoga. And there are many books on Yoga Sutras, but don't get confused by many. Just take up one. Even our Swami Sachidananda of Yoga will also
has published. They have got a Yoga Sutra commentary is there in Tamil or Sanskrit, English. Tamil and English, or only in Tamil? I don't know. Yes. Thanks. Welcome. Any other questions? I think there are not many questions, no? Are we done? Any questions? Durga will join soon. Oh, Durga is not there. Yes, She's yes, made ma'am. somebody else Yeah. the host. Okay. So She will join. yeah. She said the network Yeah. issues are there. Okay. Who is hosting? What's your name? I am not a host, but she called me and she told to inform that. Okay. Very good. Ma'am, you Any other explained questions? about that pramana, viparya, vikalpa. Yes. The next two Yes. is what, ma'am? Smriti, you said that. Smriti. Yes. Then Pramana, viparyaya, vikalpa, nidra, smriti. Nidra. Pramana, nidra. Fourth. Okay. Nidra. Okay. Yeah. Then you have smriti. So pramana is whatever you can see, hear, taste, smell, touch, whatever you can think about, guess and think about, then whatever you read from books. Pramana means proof, basically. You say, what is the proof of existence of God? What is the proof? Meaning the Upanishads are saying, the Bhagavad Gita is saying, the Puranas and Itihasas are saying, that is a proof. So what is the proof that if I do all this, I will attain liberation? Proof is Patanjali Yoga Sutra. Patanjali Yoga Sutra, great Rishi. He is not going to mislead us. He has told all this. He has told out of love for humanity. So his words are true. That's a proof. Pramana. Proof is a thought. Okay. Vikalpa is, Pramana. Viparyaya is wrong thought. The truth is one thing, but we are thinking differently. The truth is it is a shell. We are thinking it is silver. The truth is something is a rope. We are thinking it is a snake. That's a viparyaya. Vikalpa is imagination. Like for example, when a child is coming late home, the mother is in the kitchen, no phone, the child has gone by cycle to school and it's raining heavily. All the thoughts the mother will get till the time the child rings the calling bell and she sees the child's face, all those thoughts are vikalpa. What would have happened? Fallen down, or how come maybe somewhere she's stuck somewhere, maybe she's caught in the rain. So many things we'll think. That's vikalpa. It's not true. Nidra, sleep is a thought. I think, and so I'm sleeping. I go to sleep. I think about sleeping, so sleep comes. I'm overpowered by sleep thought. Sleep is a thought. When consciousness is overpowered by the thought, I go to sleep. That's why we say we fall asleep. We don't rise asleep. We fall asleep. We fall into sleep. And that we is only consciousness. We is light. We is prana. I fall asleep. That prana is not aware of itself. It is captured by sleep. What is Atma? So I'll finish this. Nidra. Smriti is memory thought. In 1947, no, this happened in my house. We start telling. That's a thought. It is a memory thought. And so somebody asks, what is Atma? Atma, very simple. Atma means I. All of us are using that word I all the time. I am fat, I am thin, I am dark, I am tall, I am good, I am bad, I am wealthy, I am healthy, I am happy, I am sad, I am depressed, I am going, I am coming, I am eating. That I is called Atma. Atma, the meaning of the word Atma is I. So knowing what is that I is the goal of yoga. Knowing that Atma, knowing who am I. No, we are not knowing it.
The I is Atma, it's present everywhere, but we are thinking this body is only I. So that is why we are studying, we are practicing yoga, we are studying the Upanishads, we try to meditate, we do all sadhanas to know who am I. The I is everywhere. I is everything. It is not touched by anything. It is like space. Space is everywhere. It is not inside this body. It is outside, inside. This body is in space. Like that, Atma or I is everywhere. And I, this individual, is in that big I thought of Atma. The big thought of I is Brahman. The individual thought that is there is Atma. Like the space everywhere, we say space. But individual space confined in this body also is space only. So to give a difference for our understanding, this is called space inside the body and everything else space outside the body. Same way, the I inside this body is Atma. The I that is present everywhere is Brahman. Yes? So whenever somebody asks, what is Atma? I am Atma. I am the self. Atma. I. Getting to know what is that I is only the secret. Yes? Anything else? Any more questions? Anybody has anything to ask? Nothing. Okay. So let's finish the. Yes, ma'am. Can you hear me, ma'am? Yes, I can finish. So we have come here. We can hear you. So we'll come to the. Yes, ma'am. End of Am I this. clear? My voice is clear? Yes. Audio, video, both Shall are I clear? mute myself? Yeah. I'll mute myself now. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Hari Om. So we have come to the end of the session now. So we have shared the whole Patanjali Yoga, the meaning of Yoga Chittasya, then how the history, how Patanjali has come. Yoga has helped us. We have always been with the practical knowledge more, but this is more of a philosophical part. இதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா அதுக்கு பின்னாடி இவ்வளவு விஷயம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம பிராக்டிஸை இன்னும் ஆழமாகவும் இன்னும் டீப்பரா நம்ம எடுத்துட்டு போக முடியும். So this will be an eye opening in the. This is a small gist of Patanjali Yoga Sutras. Ma'am has just given a small sprinkle of the importance of the sutras and என்ன சொல்ல மேலோட்டமா தான் பார்த்திருக்கோம். There are so many things which we can go much deeper, which will help us to understand about how the mind is working, how the thoughts are working, and which state we are in, how we can develop or how we are trapped in something. It will be very easy. It is more like a, we can personally, we can develop that with knowledge of the sutras and how does it work. The process and the steps we'll understand once we start applying it. So thank you for the wonderful speech on Patanjali Yoga, Sharanya ma'am, because we always have a lot of questions in our mind. So before asking questions, the details of the sutras has helped us to understand the question. Before they ask the question disappears because of the talk you have given to us. So every time we learn this Patanjali Yoga, we have a different perspective. Each person says the same, but the perspective of our maturity and their maturity gives us a different feel. The sutra is the same sutra, but every time it appears in a different form. So it has been a blessing to have you with all the students here who are listening. So அவங்க சார்பாகவும் மனமார்ந்த நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறோங்க. And this always should continue. இந்த வாய்ப்பு மறுபடியும் எங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கறத we all pray together. Thank you so much, Sharanya ma'am. Thank you, students. Thank you, others who have joined through the session. And they will be definitely coming back with more sessions with Sharanya ma'am. We'll be continuing. We'll be taking so many things what she has said to us. Let's apply and let's follow those things also. So we finish with 3 hours. That's right. It's final, right? Oh.
Shanti Shanti Shanti. Shri Gurave Namaha. Pranams to Guru. Hari Om. Thank you everyone. Thanks for the wonderful session. Thank you. Thank you, ma'am. Thank